ओम गणानान्त्वाय नमः नमामहे कविं कवीनां भवस्रवत्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदान शृण्वन्नादिवस्ये दधातनम् ओम वस्राद्वासनान्यर्षविधेनोदगा पूयमाना अभिचन्द्रो वत्सवर्षिस्वादिनो देवसोमा वस्त्रेक्षं समर्पयामि ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै शततं नमः नमः प्रकृतिभद्रायै यदां प्रणदां सदा सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणी नमोऽस्तुते अयं मुहूर्तः शुभमुहूर्तोऽस्तु ओम पवित्रैस्रोपास्त्राङ्गतो विवः यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षन्द्राज्ञाभ्यन्तरस्तुतिः अयं मुहूर्त शुभमुहूर्तोऽस्तु यजमानस्य मुहूर्तकाले ग्रहाणामत्यन्त आनुकूल्यताबलसिद्धिरस्तु ओम सर्वेभ्यो देवताये नमो नमः आजम्य प्राणानाजम्य महाकाली महासरस्वती महालक्ष्मी देवताये नमो नमः यजमानस्य त्वप्रक्षालया हस्तप्रक्षालया केशवाय स्वाहा नारायणाय स्वाहा माधवाय स्वाहा गोविंदाय नमः केशवाय स्वाहा नारायणाय स्वाहा माधवाय स्वाहा गोविंदाय नमः केशवाय स्वाहा नारायणाय स्वाहा माधवाय स्वाहा गोविंदाय नमः विष्णुवे नमः मधुसूदनाय नमः त्रिविक्रमाय नमः वामनाय नमः श्रीधराय नमः ऋषिकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः दामोदराय नमः शंकरजनाय नमः वासुदेवाय नमः प्रसन्नाय नमः हरिरुद्धाय नमः वज्रोत्तमाय नमः धौम्याय नमः नरसिंहाय नमः अच्युताय नमः जनार्दनाय नमः वेन्द्राय नमः हरे नमः श्रीकृष्णाय नमः श्रीकृष्णपरब्रह्मणे नमो नमः नमस्कारं చేసుకున్నామా అక్షరభ్యో దేవతాయ నమో నమః देवदेवताये नमो नमः यजमानस्य देवदेवता अत्यन्तानुकूल्यता फलसिद्धिरस्तु देवदेवताये नमो नमः ओम मानवक्षेत्रदेवानां नमः सुन्दराजितं पुरन्दरं देवतात्मानिराजनम् इति घण्टानादं कृत्वा गं घण्टाय नमः सर्वेभ्यो मम यजमानस्य देवदेवता अत्यन्तानुकूल्यता सिद्धिरस्तु सर्वेभ्यो देवताये नमो नमः देवदेवताये नमो नमः नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै शततं नमः नमः प्रकृतिभद्रायै यदां प्रणदां सदा शुभमुहूर्तोऽस्तु मुहूर्तकाले सूचनाः नवानां ग्रहाणामत्यन्तानुकूल्यताबलसिद्धिरस्तु सर्वेभ्यो देवताये नमो नमः ओम नमस्कारं చేసుకున్నామా नमस्ते देवदेवेय नमस्ते परमेश्वर नमस्ते वृषभारूढानकाराय नमो नमः అక్షంతలు తీసుకోండి సార్ దీపం దగ్గర అక్షంతలు వేసి నమస్కారం చేయండి देवदेवताये नमो नमः सर्वं मेदां अयं मुहूर्त शुभमुहूर्त अम्मा इलारा तल्ली नमस्कारं చేసుకోండి సార్ అక్షంతలు తీసుకోండి మండపంలో అక్షంతలు వేయండి సార్ ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः मामहेश्वराभ्यां नमः पानीयनगर्भाभ्यां नमः विजयवृंदराभ्यां नमः अरुन्धतीवजिष्ठाभ्यां नमः श्री सीतारामाभ्यां नमः इष्टदेवताभ्यो नमः మీకు ఇష్టమైన నమస్కారం చేయండి సార్ इष्टदेवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः ग्रामदेवताभ्यो नमः मुक्कोटि देवताभ्यो नमः मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव सर्वेभ्यो महाजनेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः पृथिव्या नक्षत्र भूमिदे संस्कारं చేయండి पृथिव्या मेरोष्टिः कूर्मो देवता सुतलञ्जन्दः आसने विनियोगः अन्दाधनाय नमः प्रणवस्य परब्रह्माविः परमात्मा देवता दैवी गायत्री चन्दः नक्षत्रवासुषाणि उत्तिष्ठन्तोपजायते भूमारक स्वेदेशां विरोधेन पट्टकर्मधारवे प्राणानायम्या कोटकं प्राणं తీసుకోండి ओम भूम भवः ओम नमः महाञ्जनः तपः ओम नित्यं दत्सदरण्यं वर्गोदेव श्रीमः योजन प्रयोजयात्माव ज्योतिर्समृतं ब्रह्मः भूर्भवत्सवरोम ममानुकोंडि अक्षंतर पट्टुकोंडि ओम वाचि द्वारा श्री ब्रह्मेश्वर मध्यस्य श्री ब्रह्मेश्वर विलिख्यतं स्वाभ्यां विवेश्वने मुहूर्ते स्त्रियां वितरः कल्पे
वैवस्पतिमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बोद्वीपे प्रथमवर्षीये प्रथमखण्डे मेरो दक्षिणदिग्भागे कृष्णा गोदावरीयोर्मध्ये नमस्य देवता ब्राह्मण हरिहर देवता सन्निधानेन अस्मत्मानीयाहरिजान्द्रमानेन सुश्री विश्वावसनाम संवत्सरे दक्षिणायने आश्वीजमासेद्यः चतुर्थसंज्ञां ब्रह्मावस्यां भवातरे हिन्दुवादरे नक्षत्रे भयोगे भकरणे मंगलमेष्टायाम् अस्यां शुभदोषजमानस्य गोत्रोद्भवस्य किलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य महाकाली महालक्ष्मीनामधेयस्य मवेदमानस्य गोत्रोद्भवस्य इन्द्रगोत्रोद्भवस्य इन्द्रशेखरनामधेयस्य साई शिवशरत्नामधेयस्य ममतानामधेयस्य शैलमहिन्नामधेयस्य कृष्णामधेयस्य साई दिव्यमातृनामधेयस्य सहकुटुम्बस्य भानुस्य सभाकृतस्य लोहित गोत्रोद्भवस्य श्रीवंशीनामधेयस्य उज्धानामधेयस्य तंगटोल गोत्रोद्भवस्य प्रशान्तनामधेयस्य भावनानामधेयस्य सुरामप्रसादनामधेयस्य लक्ष्मीनामधेयस्य आयुष्याभिवृद्धिं विजमानस्य नामगोत्रोद्भवस्य रंप्रनामधेयस्य उद्भावनामधेयस्य जागुणमस्य धर्मगोत्रोद्भवस्य राजप्रसादनामधेयस्य सत्वानी नामधेयस्य चंडीश्वर गोत्रोद्भवस्य रविकुमार ध्यानामधेयस्य नामगोत्रोद्भवस्य योगानंदवर्चनामधेयस्य भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य तुरामादिनामधेयस्य काश्यप गोत्रोद्भवस्य मधुसूदननामधेयस्य जागुणमस्य जनल गोत्रोद्भवस्य अंगभावदेवनामधेयस्य धालुर गोत्रोद्भवस्य जनरल गोत्रोद्भवस्य नारायणरावनामधेयस्य सबडल गोत्रोद्भवस्य विमला हरिभावनामधेयस्य कोश गोत्रोद्भवस्य शोभाकृष्णमूर्तनामधेयस्य शोभनचार्य गोत्रोद्भवस्य सुमित्राबाईनामधेयस्य भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य छत्रपति जगन्मोहननामधेयस्य भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य नारायणराजनामधेयस्य गौतमी गोत्रोद्भवस्य सीता अच्युत रामशास्त्रनामधेयस्य गुरुमनोल गोत्रोद्भवस्य शैलजा रामकृष्णनामधेयस्य सहकुटुम्बस्य गोत्रनाम చెప్పండి కొంచెం ఒక్కసారి శాచల గోత్రోద్భవस्य శైలేంద్రనామధేయस्य నితీశానామధేయस्य భర్త భార్య ఇద్దరు దంపతుల పేర్లు చెప్పండి గోత్రం చెప్పండి ముందు శ్రీవత్స గోత్రోద్భవस्य మణినామధేయस्य కళ్యాణనామధేయस्य सहकुटुम्बस्य ఇంకా నెక్స్ట్ గోత్రం గోత్రోద్భవस्य శ్రీనివాసనామధేయस्य శివజ్యోతినామధేయस्य सहकुटुम्बस्य అమ్మ నినామ గోత్రోద్భవस्य లక్ష్మణనామధేయस्य పూర్ణిమానామధేయस्य सहकुटुम्बस्य ఆయుష్యాభివృద్ధిం నెక్స్ట్ చెప్పాలి ఇంకా మిథున గోత్రోద్భవस्य రామోనామధేయस्य లింగమ్మానామధేయस्य सहकुटुम्बस्य నెక్స్ట్ చెప్పాలి उर्मिल गोत्रोद्भवस्य सुरेश कुमार नामधेयस्य माधवी नामधेयस्य सहकुटुम्बस्य सुमन गोत्रोद्भवस्य सत्यप्रकाश नामधेयस्य अरुणा नामधेयस्य चंद्र गोत्रोद्भवस्य श्री गणेश कुमार नामधेयस्य देवी नामधेयस्य सहकुटुम्बस्य चन्नकेश गोत्रोद्भवस्य श्रीनिवास नामधेयस्य अरुणा नामधेयस्य सहकुटुम्बस्य किनूर गोत्रोद्भवस्य रामचंद्र नामधेयस्य भावनामधेयस्य सहकुटुम्बस्य तुमकुल गोत्रोद्भवस्य मधुसूदन नामधेयस्य सुजाता नामधेयस्य आयुष्याभिवृद्धिं नेक्स्ट ఇంకా गोत्रम गोत्रोद्भव सन्नपूर्णा नामधेयस्य सहकुटुम्बस्य पुण्य गोत्रोद्भवस्य सदानंद नामधेयस्य पुष्पा नामधेयस्य सहकुटुम्बस्य स्कंद गोत्रोद्भवस्य विश्वनाथन नामधेयस्य इंद्रा नामधेयस्य गोत्रम शिवगोत्रोद्भवस्य नागलक्ष्मी नामधेयस्य शेखर नामधेयस्य सहकुटुम्बस्य नावल गोत्रोद्भवस्य अप्पलराज नामधेयस्य भारतीदेव नामधेयस्य सहकुटुम्बस्य भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य नारायणराज नामधेयस्य मंजुला नामधेयस्य सहकुटुम्बस्य చెప్పండి ఇంకా अमोज गोत्रोद्भवस्य मूर्ति नागराज नामधेयस्य भाग्यलक्ष्मी नामधेयस्य सहकुटुम्बस्य ఇంకెవరు पामनूर गोत्रोद्भवस्य चंद्रशेखर स्वामी नामधेयस्य स्वप्ना नामधेयस्य आयुष्याभिवृद्धिं अंदरेचनीयम्मा చెప్పండి आत्रेय गोत्रोद्भवस्य रवींद्र जयश्री नामधेयस्य सहकुटुम्बस्य ఇంకా గోత్రం చెప్పవా మునాగ గోత్రోద్భవस्य లక్ష్మీ నామధేయस्य గంగా నామధేయस्य सहकुटुम्बस्य आयुष्याभिवृद्धिं अंदरेचनीयम्मा सहकुटुम्बस्य भानुस्य सभाकृतस्य అమ్మని పూజలో ఉన్న మళ్ళీ చేస్తాం సరేనా सहकुटुम्बस्य भानुस्य सभाकृतस्य नमस्कारं చేసుకొని చెప్పండి అయ్యా अस्माकं सह कुटुंबानां क्षेम स्थैर्य अभय आयुः आरोग्य अष्टैश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थं धर्म अर्थ काम्य मोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं मम व्यापार समस्तालये दिष्टिदोष नरदिष्टिदोष नरघोष नरपीड़ा निवारण सिद्ध्यर्थं मम यजमानस्य भूसंबंधित व्यवहार
విశేషక క్రయ విక్రయ లాభపూర్వక సిద్ధ్యర్థం మమ గృహే నిరంతర లక్ష్మీ దేవత స్థిర నివాస సిద్ధ్యర్థం మమ భూ సంబంధిత అత్యంత వారాహి మాత అనుగ్రహ ప్రసాద సిద్ధ్యర్థం మహాకాళి మహాసరస్వతి అష్టలక్ష్మి అనుగ్రహ ప్రసాద సిద్ధ్యర్థం అన్యోన్య బ్రాహ్మణ సహాయేన దీపావళి ప్రదోషకాల అమావాస్య ప్రదోషకాల మహాకాళి మహాసరస్వతి మహాలక్ష్మి పూజాఖ్యం కర్మణం కరిష్యే. నమస్కారం చేయండి సార్. అక్షంతలు కలిపి కలజారాధనహం కరిష్యే. అంబపూర్ణ కలజమాదాయ అక్షంతలు చేతిలో సేవ కలజారాధనహం కరిష్యే. అంబపూర్ణ కలజమాదాయ కలశదేవతాయ నమో నమః. కలజగంధాక్షరా నిక్షిప్య ధర్మే చైవత్రి కూడా సప్తద్వీపావృందరారిక్మే జ్యోతిర్వేద సామవేదోదరణః అంగైశ్చైదాదనవే కలశం సమాధృతాంగే జలేజైవ గోదావరి సరస్వతి నర్మదే సింధు కావేరీ జలేస్మిన్ జనదింగురు కలశోదకిన ఓంకారం లిఖిత్వా అందులో ఓం రాయండి సార్. నీటిలో ఓంకారం లిఖిత్వా కలశోదకిన ద్రవ్యాన్ని దేవానాం సంప్రోక్ష పూజా ద్రవ్యాన్ని సంప్రోక్ష ఆత్మానాం సంప్రోక్ష. తమలపాకు తీసుకొని దేవుడి మీద దీన్ని సంప్రోక్షణ చేయండి సార్. దేవానాం సంప్రోక్ష పూజా ద్రవ్యాన్ని సంప్రోక్ష ఆత్మానాం సంప్రోక్ష పవిత్ర ఇత్రోవా ద్రవాస్త్రాంగతో వివహ యస్మరేత్ పుండరీకాకుం సభాగ్యా విందరశుచిః పుండరీకాక్ష పుండరీకాక్షాయ నమః. శ్రీమన్మహ గణాధిపతి ధ్యానం. చక్కగా 2 అక్షంతలు పట్టుకొని గణపతి నమస్కారం చేయండి అమ్మా. ఓం గణానాన్వా గణపతిం భవామహే కవిం కవీనాం మహోత్సవోత్తమం. జై అక్షంతలు పట్టుకొని గణపతి నమస్కారం చేయండి. జై శ్రీరాజం బ్రహ్మణాం బ్రహ్మణస్పదానం మహాగణాధిపతయే నమో నమః. సాంగం సాయుధం సావాహనం ససత్యమిత్రివాదమేతం మహారథమావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి. మళ్ళీ 2 అక్షంతలు పట్టుకొని అమ్మవారు నమస్కారం చేయండి. ప్రణాదేవీ సరస్వదేవాజయ ప్రవాచనేవదే ధీనామి మిత్రవద సర్వమంగళ మాంగళ్యే శివేద్రవార్ధసాధకే శరణ్యే త్ర్యంబకే దేవీ నారాయణి నమోస్తుతే. గౌరీమావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి. గణపతి దగ్గర అమ్మవారి దగ్గర 3 సార్లు అక్షంతలు వేయనమ్మా. ధ్యాయామి ధ్యానం సమర్పయామి. ఆవాహనాదీక్షతాం సమర్పయామి. ఆధనాధ్యక్షతాం సమర్పయామి. పాదయోపాధ్యం సమర్పయామి. తమలపాకుతో నీళ్లు చూపించి గణపతికి అమ్మవారికి ప్లేట్లో వదలండి. నీళ్లు చూపించి ప్లేట్లో వదలండి. పాదయోపాధ్యం సమర్పయామి. గౌరీ గణపతిదేవతాభ్యో నమః. హస్తయోర్ఘ్యం సమర్పయామి. ముఖే ఆచమనీయం సమర్పయామి. శుద్ధోదక స్నానం సమర్పయామి. శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి. 4సారి చల్లండి అలాగా. ఓం ఆపో ఇష్టామ యోగవస్థాన ఊర్జేదాదన గౌరీ గణపతిదేవతాభ్యో నమః. శుద్ధోదక స్నానాంతరం శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి. గంధాంధారయామి. గంధద్వారాం ద్రాద్రియాం నిత్యపుష్టాంగ్రీజనే. ఈశ్వర గంధం పెట్టండి సార్. అక్కడ గణపతి దగ్గర అమ్మవారి దగ్గర కూడా పుష్పం తీసుకుని అక్కడ పెట్టి ఇక్కడ పెట్టండి. పూత పెట్టండి సార్. అందులో పెట్టండి. ఇక్కడ ఆల్రెడీ పెట్టండి చూడండి. తీసుకుని అక్కడ పెట్టేసి గంధాంధారయామి. బాబు టిష్యూలు ఇవ్వండమ్మా సార్కి క్లాత్ కానీ. సర్వేభ్యో దేవతాయే నమో నమః. జ్యోతిక స్నానం సమర్పయామి. జ్యోతిక స్నానాంతరం శుద్ధ ఆచమనీయం గంధాంధారయామి. గంధాంధారయామి. దాని మీద పసుపు సంవత్సరం ముందు గణపతికి అయిన పసుపు హరిద్రార్పయామి. కుంకుమార్పయామి. చిదాం సమర్పయామి. సర్వేభ్యో దేవతాయే నమో నమః. అక్కడ కూడా అమ్మవారి దగ్గర పసుపు వేసి నమస్కారం చేయండి. గౌరీ గణదేవత అత్యంతానుకూల్యత ఫలసిద్ధిరస్తు. సర్వేభ్యో దేవతాయే నమో నమః. గణపతి దగ్గర 2 పుష్పాలు పెట్టండి. ఈ గరికి పట్టుకోండి సార్. గరికి కూడా పెట్టండి చక్కగా. ఓం సుమగాయ నమః. ఇక్కడ ఓం సుమగాయ నమః. ఏకదంతాయ నమః. కపిలాయ నమః. గజగర్ణకాయ నమః. 2 పుష్పాలు పెట్టండి. కపిలాయ నమః. గజగర్ణకాయ నమః. లంబోదరాయ నమః. వికటాయ నమః. విఘ్నరాజాయ నమః. ధూమ్రకేతవే నమః. గణాదిత్యాయ నమః. బాలచంద్రాయ నమః. వక్రతుండాయ నమః. ఏరంబాయ నమః. స్కందపూర్వజాయ నమః. సిద్ధిబుద్ధి మహాగణాధిపతయే నమో నమః. 2 అక్షంతలు నమస్కారం చేయండి గణపతి దగ్గర. శుద్ధోదక స్నానాంతరం శుద్ధాచమనీయం అక్షరాం సమర్పయామి. సర్వేభ్యో దేవతాయే నమో నమః. అమ్మవారి దగ్గర 2 పుష్పాలు పెట్టండి. జోపాం విష్ణుం వేదాం ప్రజావాన్ పజమాన్ భవతి. చంద్రమావాం విష్ణుం విష్ణువాన్ ప్రజావాన్ పజమాన్ భవతి. పుష్పై పూజయామి. మెడిటేషన్ కలసం దగ్గర గారికి మిగిలింది. తర్వాత మంత్ర పుష్పాన్ని కొంచుకోండి. కొంచెం కొంచెం కుంకుమ తీసుకొని అమ్మవారి దగ్గర కుంకుమార్చన చేయండి సార్. మీరు కుంకుమ తీసుకుని కుంకుమార్చన చేయండి అక్కడ అమ్మవారి దగ్గర పాదాలే. శ్రీమాత్రే నమః. మహాలక్ష్మీ నమః అనుకుంటా. సరేనా?
ఓం ధ్యాతవేద జయజనమసోమరాది యదో నిదః దివేదః సనః పరిషదతి దుర్గాని విశ్వానావేవ సంతం దురిదాగ్నిః తామగ్నివర్ణాం తపసా కిలందీం వైరోజనీం కర్మఫలే జిజుష్టా దుర్గాం దేవీకుం శరణమహం ప్రపద్యే సుతరసితరసే నమః అగ్నే త్వం వారయానవ్యో అస్మాన్ స్వస్తి విరద దుర్గాని విశ్వాః ప్రోచరద్వే బహుళాన వర్వేవ లోకాయతనయాయ సంజో విశ్వానినా దుర్గః జాత వేదస్నానవా దురిదాదపరియే అజ్ఞేత్రవన్మనసా కృణానో ఆత్మాకం భౌతివిదాతనోనా కృతనాజికం జహమాన ముగ్రమగ్రికం వేవరమాచతుస్తాద్ తనః పరిషదతి దుర్గాని విశ్వాక్షామద్వేదో అతిదురిదాతిజ్ఞః ప్రత్నోజగమేజ్ఞోద్వరే జనాచ్చహో దానవ్యసచ్చే వాంజాజ్ఞేతనవం ప్రియ శ్వాసభ్యంజుగమాచిస్వ చెప్పండి సార్. సర్వమంగళ మాంగళ్యే శివే సర్వార్థ సాధకే శరణ్యే త్ర్యంబకే దేవి గౌరీ నారాయణి నమోస్తుతే. నమస్కారం చేసుకున్న మహాకాళి మహాజరస్వత మహాలక్ష్మీ దేవతాయే నమో నమః. గౌరీ గణపతి దేవతాభ్యో నమః. మళ్ళీ 2 అక్షరాలు పట్టుకోండి సార్. కంకణాధారణ ముహూర్త శుభ ముహూర్తో అస్తు. శుభలక్ష కంకణో నిషాదో సమృద్ధి కంకణం విద్యాదియుక్తే శ్రీలక్ష్మీనారాయణ కటాక్ష కంకణం కంకణాధారణ ముహూర్త శుభ ముహూర్తో అస్తు. యజమానస్య ముహూర్తకాలే సూర్యానాం నవానాం గ్రహాణామత్యంతానుకూల్యత ఫలసిద్ధిరస్తు. ఓం నిషాదో సమృద్ధి కంకణం విద్యాదియుక్తే శ్రీలక్ష్మీనారాయణ కటాక్ష కంకణం కంకణాధారణ ముహూర్త శుభ ముహూర్తో అస్తు. శతమానం భవతి యథాయ బృహస్పతేంద్రియ ఆయుష్యేంద్రియ ప్రతిష్టతో. సర్వేభ్యో దేవతాయే నమో నమః. ఓం నిషాదో సమృద్ధి కంకణం విద్యాది శ్రీలక్ష్మీనారాయణ. అక్షంతలు పట్టుకున్నాడు చేతిలో. ఉండయా నాన్న లేవా? తీసుకో తీసుకో. నిషాదో సమృద్ధి కంకణం విద్యాది శ్రీలక్ష్మీనారాయణ కటాక్ష కంకణం కంకణాధారణ ముహూర్త శుభ ముహూర్తో అస్తు. మమ యజమానస్య కంకణ దేవత అత్యంతానుకూల్యత ఫలసిద్ధిరస్తు. శతమానం భవతి యథాయ ప్రహిష్యేంద్రియ ఆయుష్యేంద్రియ ప్రతిష్టతు. అక్షంత్రీన నాకు ఇచ్చే. విద్యాప్రాప్తిరస్తు మనోవాంఛా ఫలసిద్ధిరస్తు. నమస్కారం తీసుకున్నమ్మ. ఆదిత్యానాం గ్రహదేవత పూజాక్యం కర్మ కరిష్యే. అక్షంతలు పట్టుకోండి కొంచెం. పూలు తీసుకోండి. సూర్యారిష్టేతు సంప్రాప్తే సూర్య పూజాంచకారే సూర్యధ్యానం ప్రపద్యామి ఆత్మవీరోపజాంతయే ఆ కృష్ణే నదిజా వర్తమానోనివేశన్నమృతమత్తంజ హిరణ్యేన విదార్థేన దేవో యాదవోనాన విష్ణున్. యజమానస్య సూర్యగ్రహమావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి. నమస్కారం చేసి వేసినప్పుడు స్థాపయామి పూజయామి అనుకుంటే తీసుకోండి. చంద్రారిష్టేతు సంప్రాప్తే చంద్ర పూజాంచకారే చంద్రధ్యానం ప్రపద్యామి మనఃపీడోపజాంతే సూర్యగ్రహస్య ఆగ్నేయదిగ్భాగే చంద్రగ్రహ మావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి. లక్షణాలు తీసుకోండి. ఓం కుజారిష్టేతు సంప్రాప్తే కుజ పూజాంచకారే కుజధ్యానం ప్రపశ్యామి రోగపీడోపజా సూర్యగ్రహస్య అంగారగ్రహ మావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి. బుధారిష్టేతు సంప్రాప్తే బుధ పూజాంచకారే బుధధ్యానం ప్రపశ్యామి బుద్ధిపీడోపజా సూర్యగ్రహస్య ఈశాన్యభాగే బుధగ్రహ మావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి. బృహద్గ్రహారాధనే వినియోగः. గురువారిష్టేతు సంప్రాప్తే గురు పూజాంచకారే గురుధ్యానం ప్రపశ్యామి జీవ పుత్ర పీడోపజాంతయ బృహస్పతి గ్రహమావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి. ఓం శుక్రగ్రహారాధనే వినియోగः. శుక్రారిష్టేతు సంప్రాప్తే శుక్ర పూజాంచకారే శుక్రధ్యానం ప్రపశ్యామి కల్లత్ర పీడో శుక్రగ్రహ మావాహయామి స్థాపయామి శుక్రగ్రహమావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి. శన్యారిష్టేతు సంప్రాప్తే శని పూజాంచకారే శనిధ్యానం ప్రపశ్యామి ప్రాణ పీడోపజాంతే శనీశ్వరగ్రహమావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి. రాహుగ్రహారాధనే వినియోగः. ఓం రాహ్వారిష్టేతు సంప్రాప్తే రాహు పూజాంచకారే రాహుధ్యానం ప్రపశ్యామి చక్షు పీడోపజాంతే సూర్యగ్రహస్య రాహుగ్రహమావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి. కేతుగ్రహారాధనే వినియోగः. కేత్వారిష్టేతు సంప్రాప్తే కేతు పూజాంచకారే కేతుధ్యానం ప్రపశ్యామి జ్ఞానపీడోప సూర్యగ్రహస్య కేతుగణమావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి. ఓం నమో దేవ్యై మహాదేవ్యై శివాయై శతతం నమః. నమ ప్రకృతి భద్రాయై నియదాం రణదాం ప్రదా కూష్మాండదేద కూష్మాండమావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి. యజమానస్య కూష్మాండమావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి. ప్రణో దేవీ జరస్సు దేవాజయ ప్రవాచనేపదే దీనామ విత్రపద. ఓం సర్వేభ్యో దేవతాయే నమో నమః. మహాకాళీ మహాజరత మహాలక్ష్మీ దేవతాదైల మహావ్యాపారస్థానే మహాసరస్వతమావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి. నమస్కారం చేసుకున్నమ్మ చక్కగా. మళ్ళీ 2 అక్షంతలు పట్టుకోని చక్కగా. ఓం
महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। नमस्तेऽस्तु महामायै श्रीपीठे शिरपूजिते शङ्खचक्रगदा हस्ते अष्टलक्ष्मी नमोऽस्तुते। अष्टलक्ष्मीम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। ओम माधुरे प्राणो मे होदिः भोगं जोगपस्य वचोजमन्दिरन्त प्रमदे प्रणयान स्वस्ति। ఇలా ఇచ్చేయండి, ఇలా 3 సార్లు అనుకోండి। आवाहितो भव महालक्ष्मीम् आवाहयामि। आवाहितो भव स्थापितो भव सुप्रसन्नो भव अवकण्ठितो भव राजङ्गुरे प्रचीद प्रचीद सर्वेभ्यो देवताय नमो नमः। ध्यायामि गन्धं చల్లండి అలాగా పైన। ధ్యాయామి ధ్యానం సమర్పయామి। ఆవాహన అక్కడ పెట్టేసి పాదాల దగ్గర ఆవాహనాధ్యక్షితాం పసుపు నమస్కారం చేయండి। हरिद्रार्पयामि कुङ्कुमार्पयामि अक्षतां समर्पयामि। अक्षन्तः वेयंడి। अक्षतां समर्पयामि। पयाजपञ्चामृतस्नानं समर्पयामि। नमस्कारं చేసుకున్నమ్మా చక్కగా ధర్మేభ్యో దేవతాయే నమో నమః। ఓం ఆప్యాయస్వ సమేదుదేవస్వదస్వ భవృత్యం భవావాజస్య సంగదే క్షీరేణ స్నాపయామి। సర్వేభ్యో దేవతాయే నమో నమః। బాబుకు స్పూన్ తీసుకురండమ్మా। స్పూన్ తీసుకురండి। समृद्धिकंकणं विद्यायुक्ते श्रीलक्ष्मीनारायणगणाक्षकंकणं विघ्नाधारणमुहूर्तशुभमुहूर्तोऽस्तु शतमाम्भवदयथाय प्रयुष्यतेन्द्रिय आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठतु। ओम निषादो बुद्धिकंकणं विद्यायुक्ते श्रीलक्ष्मीनारायणगणाक्षकंकणं विघ्नाधारण मुहूर्तशुभमुहूर्तोऽस्तु शतमाम्भवदयथाय అమ్మవారికి అభిషేకం వేసుకుంటూ చేస్తా ఉన్నాడు। సరే महालक्ष्मी ध्यान ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजा चन्द्रां हिरण्मये लक्ष्मीं जातवेदो ममावह कामवह जातवेदो लक्ष्मीं रवगामिनी यस्यां हिरण्यं विन्देयं कामश्चं मृजानहम् अश्वपूर्वामृतमध्यां मत्स्यनादप्रबोधने प्रियं देवी वक्वये श्रीर्मा देवी युधां कांशोस्मितां हिरण्यप्राकारामार्धां ज्वलन्ते नृत्तां दर्पयन्ते पद्मे स्मितां पद्मवर्णां तामिहो वक्वये श्रियं चन्द्रां प्रभासां विददाज्वलन्तं श्रियं लोके देवजुष्टां मुदहरां तां पद्मने मेदिरणमहं प्रपद्ये लक्ष्मीर्मे नश्यदान्तावृणे आदित्यवर्णे ज्योतिजातो वनस्पतिस्थो वृक्षोऽविल्वः तस्य फलामुदारदन्तो मायान्तरायात् भाग्या लक्ष्मीः उभयतु मामन्यकीर्तिस्मृणातः प्रादोद्भूतोऽतिरात्तेऽस्मिन् कीर्तिमुक्तिं ददातु मे युक्तिपादामलां ज्येष्ठां लक्ष्मीनादयाम्यहम् अबोधमृत्युञ्जय सर्वान्निर्तमे गृह गन्धत्वारां दराद्रियां नित्यपुष्टाङ्गरीजने ईश्वरीकं सर्वभूतानां तामिहो वक्वये स्त्रियं श्रीर्मे भजतु अलक्ष्मीर्मे नश्चित् मर्दक्कां मा कोदिं वा त्यमजीमहे वचो नागं रोमन्यत्समयस्त्रीजयिदामिदः गर्दयेन प्रजा भूता मयि सम्भवगर्तम प्रियं वाचे मे कुले मातरं पद्ममालने आवत्सयन्दिग्धाने स्त्रीतुज मे गृहे निज देवें मातरं श्रियं वाचे मे कुले आर्धां पुष्करणीं पुष्टिं सुवर्णामेव मालिने सूर्यां हिरण्मये लक्ष्मीं जातवेदो ममावह आर्धां करणेमिष्टे मिङ्गलामत्ममालिने चन्द्रां हिरण्मये लक्ष्मीं जातवेदो ममावह हरहरं मृदाभिषेकोऽस्तु कालहर कष्टहर पापहर दोषहर भवरोगहर नमस्कारं చేసుకోండి సార్ చక్క అలాగే తమలతో కొంచెం నీరు సంప్రోక్షణ చేయడలగా శుద్ధోదక స్నానం సమర్పయామి శుద్ధోదక స్నానానంతరం శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి గంధద్వారాం ద్రాద్రజాం నతపుష్టాంగ్రేషణే ఈశ్వరేకం సర్వభూతానాం తామిహో వక్వయే శ్రియం శ్రీర్మే సర్వేభ్యో దేవతాయే నమో నమః గంధాంధారయామి నమస్కారం చేసుకున్నాం చక్క మహాకాళి महादरस्वत महालक्ष्मी देवताये नमो नमः अयं मुहूर्त शुभमुहूर्तो अस्तु यजमानस्य मुहूर्तकाले सूर्याणां नवानां ग्रहाणां अत्यन्तानुकूल्यता फलसिद्धिरस्तु नक्षत्रवेन अम्मवारी దగ్గర अक्षतां समर्पयामि पुष्पै पूजयामि योगां वेदाक्षुभां विधावान् भजमान् बोधे पुष्पै पस्मुं नमस्कारं చేయండి పాదాల దగ్గర हरिद्रार्पयामि अक्षतां पुष्पै पूजयामि होमाग्रापयामि साक्षात् दीपं दर्शयामि सर्वेभ्यो देवताये नमो नमः महाकाली महादुर्गा महालक्ष्मी देवताये नमो नमः सर्वं वेदां शुचिः కాయిన్స్ తీసుకొని చక్క కొంచెం మంది కాయిన్లు అమ్మవారి దగ్గర ఎలా ముందు పెడతాం సరేనా महालक्ष्मी नमः అనుకుంటా
सर्वेभ्यो देवताये नमो नमः सर्वं वेदां सुचिः ओम सर्वेभ्यो देवताये नमो नमः ओम प्रकृत्यै नमः विकृत्यै नमः विद्यायै नमः रोधप्रदायै नमः పైన పెడతాను మహాలక్ష్మి పెట్టించానండి లోపల అంతా మొత్తం రౌండ్ అమ్మవారి ఎదురు సరే ఒక ఫోటో పెడతాను సార్ మీరు 2 అక్షంతలు పూలు పట్టుకోండి సార్ కొంచెం కొంచెం పాయింట్స్ పెడతామండి ओम प्रकृत्यै नमः विकृत्यै नमः विद्यायै नमः स्वरूपप्रदायै नमः श्रद्धायै नमः विभूत्यै नमः प्रभ्ये नमः ओम सर्वेभ्यो देवताये नमो नमः ओम महालक्ष्मी नमः शुद्धलक्ष्मी नमः बुद्धिलक्ष्मी नमः वरलक्ष्मी नमः सौभाग्यलक्ष्मी नमः वसोलक्ष्मी नमः काव्यालक्ष्मी नमः धनलक्ष्मी नमः शृंगारलक्ष्मी नमः धनलक्ष्मी नमः धान्यलक्ष्मी नमः धनलक्ष्मी नमः अष्टैश्वर्यलक्ष्मी नमः गृहलक्ष्मी नमः ग्रामलक्ष्मी नमः नंदलक्ष्मी नमः वशुप्रदाय नमः ओम सत्यालक्ष्मी नमः दयालक्ष्मी नमः महालक्ष्मी नमः ओम सौख्यालक्ष्मी नमः प्रतिवरलक्ष्मी नमः राज्यालक्ष्मी नमः तेजोलक्ष्मी नमः महालक्ष्मी नमः सर्वज्ञलक्ष्मी नमः तत्त्वालक्ष्मी नमः तत्त्वालक्ष्मी नमः बोधलक्ष्मी नमः विज्ञानलक्ष्मी नमः स्थैर्यलक्ष्मी नमः वीर्यलक्ष्मी नमः धैर्यलक्ष्मी नमः औदर्यालक्ष्मी नमः सिद्धलक्ष्मी नमः बुद्धलक्ष्मी नमः विद्यालक्ष्मी नमः कल्याणलक्ष्मी नमः कीर्तिलक्ष्मी नमः मूर्तिलक्ष्मी नमः मर्चोलक्ष्मी नमः अनंतालक्ष्मी नमः जपालक्ष्मी नमः तपोलक्ष्मी नमः वरदलक्ष्मी नमः वैराग्यलक्ष्मी नमः मंत्रालक्ष्मी नमः यंत्रालक्ष्मी नमः गुरुकृपालक्ष्मी नमः सभालक्ष्मी नमः प्रबलालक्ष्मी नमः कलालक्ष्मी नमः लावण्यालक्ष्मी नमः वेदलक्ष्मी नमः नादलक्ष्मी नमः सहस्रालक्ष्मी नमः वेदान्तलक्ष्मी नमः क्षेत्रलक्ष्मी नमः तीर्थालक्ष्मी नमः वेदलक्ष्मी नमः संतानलक्ष्मी नमः योगालक्ष्मी नमः ओम भोगालक्ष्मी नमः ओम यज्ञालक्ष्मी नमः ओम मन्नालक्ष्मी नमः ओम मनोलक्ष्मी नमः प्राज्ञालक्ष्मी नमः विष्णु वक्षो भूषालक्ष्मी नमः ओम धर्मालक्ष्मी नमः अर्धालक्ष्मी नमः कामलक्ष्मी नमः निर्वाणलक्ष्मी नमः पुण्यालक्ष्मी नमः क्षेमलक्ष्मी नमः श्रद्धालक्ष्मी नमः चैतन्यालक्ष्मी नमः भूलक्ष्मी नमः वरलक्ष्मी नमः सुवर्लक्ष्मी नमः त्रैलोक्यलक्ष्मी नमः जनालक्ष्मी नमः तपोलक्ष्मी नमः सत्यालक्ष्मी नमः ओम बबलालक्ष्मी नमः वृद्धिलक्ष्मी नमः भाग्यालक्ष्मी नमः वैकुंठालक्ष्मी नमः नित्यालक्ष्मी नमः सत्यालक्ष्मी नमः प्रकृतिलक्ष्मी नमः श्रीलक्ष्मी नमः स्वस्तिलक्ष्मी नमः ओम गोलक्ष्मी नमः शक्तिलक्ष्मी नमः भक्तिलक्ष्मी नमः मुक्तिलक्ष्मी नमः त्रिमूर्तिलक्ष्मी नमः चक्रराजलक्ष्मी नमः आदिलक्ष्मी नमः ब्रह्मानंदलक्ष्मी नमः महालक्ष्मी नमः ओम जातवेद जयतनवामसोमरादि यदोनदः दिवेदः सरपरिषद दुर्गानं स्वानावेव सन्तुं दुर्गा दिग्नेः कामज्ञविरणं दपधाकिलं देयं वैरोचनं कर्मवले जुष्टाः दुर्गां देवीगुं यरणमहं प्रपद्ये सुतरसुतरसे नमः अज्ञेत्वं पारियालभ्यो स्मान् वस्तुविरति दुर्गा विष्णाः रोचमस्वे भोलानवर्मे भवानोकायधन्यायुञ्जोः विद्वान्ना दुर्गः जातवेदत्वं तन्नानवा दुर्दादवर्षे अज्ञेत्वं नमसात्मनानामात्माकं भूतविदात्मनोनाः कृतनाजलिकं सहमानमुग्रमग्रिकं वेव्रमाचतुस्ताद् अनपरिषद दुर्गानं स्वाक्षामद्वेदो अद्युर्नादिग्नेः प्रत्नोदिग्मेभ्योद्वरे जनात् सहोदानविशस्ये वाञ्जाग्नेधर्मं विप्रेत वाजुभञ्जुमायुष्वा गोकरिष्मै जोनशिस्तन्तवेन्द्रविष्णोनसञ्जरेम नागत्य पृष्ठमपसम्मदानो वैष्णवेल्लोकेहमादीन्द कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारीधीमहे तन्नो दुर्गी प्रचोदयात् नमस्कारं చేసుకోండి సార్ చక్క మహాకాళి మహాదరజ మహాలక్ష్మి దేవతాభ్యో నమః ఒకసారి మళ్ళీ పసుపు నమస్కారం చేయండి కలశం మీద పూర్ణ కలశం మీద హరిద్రారూపయామి అమ్మవారి దగ్గర కూడా నమస్కారం చేయండి ఇక్కడ వరుసగా వేయండి పసుపు నమస్కారం చేయండి హరిద్రారూపయామి మహారుయామి క్షరామి భగవామి సాక్షాత్ ప్రత్యక్ష దీపం దర్శయామి ధూపం చూపించిన మొత్తం అంతా కూడా మండపం దిశాంతరం సాక్షాత్ ప్రత్యక్ష దీపం దర్శయామి ధూపదీపానాంతర నైవేద్యం సమర్పయామి మహాకాళి మహాసరస్వతి మహాలక్ష్మీ దేవతాభ్యో నమః సాక్షాత్ ప్రత్యక్ష దీపం దర్శయామి నైవేద్యం కొబ్బరికాయ ఇవ్వండియ్యా సార్ కొబ్బరికాయకి సరిగా గిన్నె నమస్కారం ఇంకో కొబ్బరికాయ కూడా ఏమన్నా సార్కి మీరు కూడా కొబ్బరికాయలు కొట్టేసి నమస్కారం చేసుకున్నాం అందరూ కూడా చక్కగా కొబ్బరికాయ కొట్టి పెట్టి నమస్కారం చేసుకుని చక్కగా వ్యాపారం అంతా మంచి జరగాలని చక్కగా మనకు చేసే ప్రతి పనిలో కూడా చక్కగా అమ్మవారి ఆ మహాలక్ష్మి అనుగ్రహం ఉండాలి మనస్ఫూర్తిగా నమస్కారం చేసుకుని చక్కగా కొబ్బరికాయ కొట్టండి
गाड़ी సార్ కొట్టేసి ఒక్కసారి కొట్టేసి అప్పుడు అంతా ఆడుతుందంట కొంచెం పక్కకు తీసుకుని సార్ స్పీడ్ బాక్స్లో ఓపెన్ చేయలేదు महाकाली महासरस्वती महालक्ष्मी देवताये नमो नमः नमो नमो नमः शिवाय नीर अंदर पोषण किंद किंद लेदा बागे बागे गुमड़काय తీసావా సార్ ఫ్రై ఇక్కడ పెట్టేసి ఎలా రా పొట్టు అందరికి ఇవ్వండి ఒకసారి అమ్మ ఒకళ్ళు ఎలా రండి ఒకసారి ఎవరొకరు ఈ బొట్టు అందరికి ఒకసారి ఇలా పట్టుకోండి ఇలాగా నాలో పెట్టుకుంటారు అందరి దగ్గరికి వెళ్ళండి ఇలా పట్టుకోండి లక్ష్మణ పెట్టుకున్న వాళ్ళు అసలు పెట్టుకోలేని వాళ్ళకి ఏమంటారు పెట్టుకున్న వాళ్ళు అసలు పెట్టుకోలేని వాళ్ళు ఉంటారు చూస్తే వాళ్ళకి ఏమన్నా అసలు పెట్టుకుంటారు
పెడతాయి. ఇక్కడ మిగతా వాళ్ళు కొట్టాలి. కొట్టేసేయండి పక్కన. నిల్చొని చూస్తామంటే మళ్ళీ సాయంత్రం 6 అవుతుంది. మీరు ఇక్కడ దీపాలు తీసుకొచ్చి కొంచెం తక్కువ కాంప్లెక్స్ అన్నట్టు. సరే సార్. महाकाली महाजरस्वती महालक्ष्मी देवताये नमो नमः. नमो देव्यै महादेव्यै नमः. नमः प्रकृति भद्रायै नियतां प्रणतास्पदां सर्वेभ्यो देवताये नमो नमः. सर्वं वेदां ताళబాగా తీసుకొని అన్నిటి మీద దీన్ని సంప్రోక్షణ చేయండి సార్. ప్రోక్షావృత్తిగ్రాహం ఓం ప్రాణాయ స్వాహ అందులో పెట్టి స్వామివారికి చూపించండి. మా అమ్మవారికి మొత్తం ఓం ప్రాణాయ స్వాహ బాణాయ స్వాహ వ్యానాయ స్వాహ ఉదానాయ స్వాహ ధమానాయ స్వాహ బ్రహ్మణ్యే స్వాహ మధ్య మధ్య ఉదక పానీయం సమర్పయామి. నీరు సంప్రోక్షణ చేయండి. మళ్ళీ ఒకసారి ఇది ఎలాంటి హస్తో వృక్షాలయ పరాదో వృక్షాలయామకే ఆగమనీయం సమర్పయామి. తాంబూలం సమర్పయామి. 2 అక్షంతలు నమస్కారం చేయండి. మండపంలో సూర్యపూరే నాగుల్లి ద్రైర్ముక్తాయకం తాంబూలం తాంబూలం చూర్ణానందర యుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి. సర్వేభ్యో దేవతాయే నమో నమః. అమ్మవారికి చెప్పు ఒకసారి సరే. ఓం ధన్యవాద్రమ్మదా పూర్ణం రాజే అయోధానీదే ఏకదా బ్రాహ్మణ భారతే ఏకదైవేదమానమాజస్వేధాదధాదే. ఓం దుర్పూర్వోన్నరావతారం సంసారధారం మృగేంద్రహారం సదావంతం హృదయానందే భవం భవాని సంహితం నమామి. కర్పూరదేవతాభ్యో నమః. జయ బోలో మాతా మహారాజ్ఞీ కీ జయ బోలో మహాలక్ష్మీ మాతా కీ. సర్వేభ్యో దేవతాయే నమో నమః. జయ నమః పార్వతీపతయే హర హర మహాదేవ శంభో శంకర. మంత్రపుష్పం ఓం సత్యోజాతం ప్రపద్యామి సత్యోజాతాయ వై నమో నమః. భవే భవేనాది భవే భవస్మమాయ నమః. వామదేవాయ నమో జ్యేష్ఠాయ నమః శ్రేష్ఠాయ నమో రుద్రాయ నమః కాళాయ నమః కలవికరణాయ నమః బలవికరణాయ నమః అమలాయ నమః అమలప్రమదనాయ నమః సర్వభూతసమరాయ నమః మనోన్మనాయ నమః. అఘోరేభ్యో ఘోరేభ్యో ఘోరఘోరధరేభ్యః సర్వేభ్యః సర్వసర్వేభ్యో నమస్తే స్వంత్రరూపేభ్యః. తత్పురుషాయ విద్మహే మహాదేవాయ ధీమహి తన్నో రుద్ర ప్రచోదయాత్. లక్ష్మీం క్షీరముద్రరాజతనయాం శ్రీరంగదామేశ్వరే దాదేవోదనమస్తదేవ వనితాం లోకైక దీపాంకుర శ్రీమన్మందకటాక్షలద్దు బ్రహ్మేంద్ర గంగాధర వాం త్రైలోక్యకుటుంబినీం సరియా వందే ముకుంద ప్రియా. సిద్ధలక్ష్మీర్మోక్షలక్ష్మీ జయలక్ష్మీ సరస్వతి శ్రీలక్ష్మీ వరలక్ష్మీ అత్యావృధన్నా మమద్రవద ప్రాంగుజోపాద్మేత్రాంగ్రేరందం కమలాధరస్తా బాలార్కోడి ప్రతిమాద్రేత్రామజయహమాద్వాదీశ్వరీంద సర్వమంగళమాంగళ్య జయే శరణ్యే త్ర్యంబకే దేవీ నారాయణీ నమోస్తుతే. महादेव्यै विद्महे विष्णुपत्न्यै धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्. वाग्देव्यै विद्महे सरस्वत्यै धीमहि तन्नो वाणी प्रचोदयात्. कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्. महादेव्यै विद्महे विष्णुपत्न्यै धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्. ईशान सर्वविद्यानां ईश्वर सर्वभूतानां ब्रह्मादिविदर ब्रह्मणोदर ब्रह्मः शिवो मे सदा शिवो महाकाली महादेवी महालक्ष्मी देवताभ्यो नमः. वेदोक्ता సువర్ణ మంత్ర పుష్పాంజలి నమస్కారం సమర్పయామి. ప్రదక్షిణ చేసుకున్నయ్యా యానుగాంత పాపాని జన్మాంతృకుతాని తాని దాని విరక్షంతే దక్షిణం పదే పాపోహం పాపరమాణం పాపాత్మా పాపం భవాత్రాయమాయం ప్రపయాదేవ శరణాగత వత్సరా అన్యదా ఇరణంనాస్త్వమే విరణమమా తస్మాత్ కారుణ్య భావేన రక్ష రక్ష జగదీశ్వర రక్ష రక్ష పరమేశ్వర. మహాకాళీ మహాలక్ష్మీ దేవతాభ్యో నమః. రమేష్ నమస్కారం చేయండి సార్ మండపంలో. అమ్మ దగ్గరికి వచ్చే 1 లక్ష నమస్కారం చేయడం అందరూ కూడా.
అవును సార్ బాక్స్ ఇంకా అమ్మ అక్షంతలందరూ వేసిన వాళ్ళు యథావిధిగా నమస్కారం చేసుకుని బయటికి వెళ్ళండి అమ్మా. బయట ఉండండి, గుమ్మడిగా కొట్టాలి. కర్పూరము అక్కడ పసుపు కుంకుమ కర్పూరము అన్ని గుమ్మడికాయలు 3 గుమ్మడికాయలు 3 గుమ్మడికాయలు బ్యాగ్ ఎక్కడ కూడా పెట్టేదా వీడు. వేసిన వాళ్ళందరూ బయటికి వెళ్ళారమ్మా. రాత్రిలో వంట ఫ్రై అయింది ఏముంది మెయిన్ ఏంటి ఏముంది బయటకు వెళ్తుంది బయట అందరూ ఇక్కడ కూర్చొని పూజ చేసి వచ్చి పదిలండి బయటికి అగ్మతి చేస్తుంది అదే పనిలో ఎగ్జామ్ 10 గంటల కొట్టుకుని వస్తాను. పడుకుంటారంటే తొందరగా పడుకుంటే ఇంకా మీరు ఇంకా సమాప్తం రాను మరి అమ్మా. వేసిన వాళ్ళందరూ బయటకు ఉండండి అమ్మా. ఆన్లైన్ చెప్పేసిన ఉంటుంది కదా ఆన్లైన్ చేసి ఇలా పూజ చంద్రసన్న 6 గంటల చెప్పండి. బయట కర్పూరం తీసుకెళ్ళి అగ్గిపెట్టి తీసుకున్నావా? సార్ ఒకసారి అక్షంతలు పట్టుకెళ్ళారమ్మా బయట తీసుకెళ్ళారు. అక్షంతలు వేయండి సార్. పునః పూజాం సంస్థ రాజోపచార దేవోపచార భక్తోపచార మంత్రోపచార పూజాం సమర్పయామి. మళ్ళీ 2 అక్షంతలు పట్టుకోండి. పూజాం సద్యో వందే మచ్చితం చెప్పండి సార్. మంత్రహీనం క్రియాహీనం భక్తిహీనం మహాకాళి మహాసరస్వతి మహాలక్ష్మి దేవత యత్పూజితం మయాదేవి పరిపూర్ణం తధస్తుతే అనే చరణారవిందార్పణమస్తు. నమస్కారం చేసుకుని చక్క బయటకు వచ్చేస్తే గుమ్మడిగా కొట్టించాక అప్పుడు తర్వాత ఆశీర్వచనం భద్రం పశ్యేమాక్షురీయత్రాంగేజుస్వరంగజనాభేమదేవ ఇదం విదాయేంద్రారుద్రద్రవాः అర్జున పూజాష్టవేదో వత్సమక్షారిజోర్ష్టినేమి వత్సమే బృహస్పతిర్దధాతి. ఓం యాం దిశాం దిశాం దేహే ఓం యో వేదాం బ్రహ్మణా వేద అమృతేనామతింబ్రిం తస్మై బ్రహ్మమాద ఆజకీర్తం ప్రజామృతః భాగతే నమ్రణీయతే బ్రాహ్మణ రిషేవరే బ్రాహ్మణో వై ధర్మ దేవదాప్నోదే సర్వం జయతి. ఓం లక్ష్మీం క్షేమపుత్రరాజతనయాం శ్రీరంగరామేశ్వరే ధాదేవోధనమస్తదేవ వనితాం లోకైక దీపాంకుర శ్రీమన్మందగణాక్షరద్యో బ్రహ్మేంద్రంగాధర పాం త్రయోతి కుడిమనేం సరజా మందే ముకుంద ప్రియా సిద్ధలక్ష్మీర్మోక్షలక్ష్మి జయలక్ష్మీ ధరస్వతే శ్రీలక్ష్మీ లక్ష్మీ ప్రసన్న మమ సర్వదా ప్రాంగుజోగాజ్ఞేత్రాంగేరహం బలాదరస్తా బాలార్కకోటి ప్రతిభాంద్రేత్రామజయ హమాన్వాజగదీశ్వరీంద సర్వమంగళమాంగళ్య శివే సర్వార్థదాయకే శరణ్యే త్ర్యంబకే దేవీ నారాయణీ నమోస్తుతే. యో వేదాం బ్రహ్మణో వేద
अमृतेन मतिमुरिं तस्मै ब्रह्मब्रह्माय आदित्यं प्रजां ददः अस्य यमानस्य राजमुखे राजद्वारे सकलयोग्यदादित्यस्य मम यजमानस्य सपुत्रिकायाम् अखण्डविद्या उत्तीर्णदादित्यस्य यजमानस्य उद्योगादिव्यापारादिदिनदिनलाभपूर्वकादित्यस्य मम यजमानस्य महाकाली महादुर्गा महालक्ष्मी देवता अत्यन्तानुकूल्यतावलदित्यस्य यजमानस्य भूसम्बन्धिता व्यवहार क्रय विक्रय लाभपूर्वकासिद्धिरस्तु मनस्सङ्कल्पसिद्धिरस्तु यजमानस्य व्यापारमुक्तालये महालक्ष्मी देवतास्तिर निवाससिद्धिरस्तु शतमानं भवति यदा युपुरुषश्रेन्द्रिय आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठतु राजुके राजद्वारे सकल योग्यतासिद्धिरस्तु महाकाली महावीरस्वति महालक्ष्मी देवता अत्यन्त आनुकूल्यतावलसिद्धिरस्तु शतमानं भवति सदायुपरिश्रेन्द्रिय आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठतु मम दूरं मनोवाञ्छा बलसिद्धिरस्तु महाकाली महावीरस्वति महालक्ष्मी देवता अत्यन्तानुकूल्यता फलसिद्धिरस्तु शतमानं भवति सदायुपरिश्रेन्द्रिय आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठतु महाकाली महावीरस्वति महालक्ष्मी देवता अनुग्रह आदिप्रसादसिद्धिरस्तु शतमानं भवति सदायुपरिश्रेन्द्रिय आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठतु राजुके राजद्वारे सकल योग्यतासिद्धिरस्तु शतमानं भवति सदायुपरिश्रेन्द्रिय आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठतु नमस्कारं చేసుకోండి महाकाली महावीरस्वति महालक्ष्मी देवता अनुग्रहप्रसादसिद्धिरस्तु परमेश्वरबालोदकं पावनं शुभम् రావాలందరూ ఒక్కసారి ఎందుకంటే నేను అక్కడికి వచ్చినాకో అటు ఇటు కదలనుకుంటారు ఇలా చేయగలిగి తీసేసుకొని అలా వెళ్ళిపోండి మళ్ళీ వాపస్ చేసుకోండి మళ్ళీ పోసి మళ్ళీ 5 నిమిషాలు అందులో పోసేసి స్వీట్ తింటారు వద్దు సార్ తీసుకున్నారా అటు వస్తే కుర్చీలు ఉంది కాబట్టి అవి ఇచ్చుకుంటానని మేము మన అర్థం దగ్గరికి రమ్మన్నారు మళ్ళీ ఇబ్బంది అవుతుంది కదా అయిపోయారు అందరూ అయిపోయారు అందరూ సిద్ధం తీసుకున్నారమ్మా అందరూ సార్ తీసుకున్నారా అందరూ అమ్మ సిద్ధం తీసుకుని రావాలి ఇటు అక్కడి నుంచి నేను రావాలంటే రా కష్టం వచ్చి దగ్గరికి వచ్చేసాను ఒకసారి రావాలమ్మా ఇంకా అయిపోయారు అందరూ సార్ ఒకసారి చేయగలుగుతున్నాను సార్ హలో మన కంపెనీ తరఫున మీ అందరికీ స్వాగతం. సో ఈరోజు మనం దీపావళి లక్ష్మీ పూజ చేసుకుంటాం. మనం అందరం ఇక్కడ కలిసాము. సో మనకి లక్ష్మీ పూజ చాలా చక్కగా సాంప్రదాయంగా చాలా పయస్గా
జరిగింది. మీరందరూ వచ్చి ఈ దివాళీ పూజని, మన లక్ష్మీ పూజని సక్రమంగా సంతోషంగా సక్సెస్ఫుల్ చేసినందుకు మా కంపెనీ తరఫున మీ అందరికీ వందనములు. ఈ సందర్భంగా మన కంపెనీ వైస్ ప్రెసిడెంట్ రెండు వాక్యాలు చెప్పిన తర్వాత మన ఎండి గారు మీ అందరికీ మన దివాళీ శుభాకాంక్షలుగా తెలుపుతూ, మీ అందరికీ స్వీట్ ప్యాకెట్స్ మన సాంప్రదాయం, అది కూడా మన మహాదాత్రి కుటుంబ సభ్యులందరికీ తెలిసే ఉంటుంది. ఎవ్రీ సంవత్సరం మనం ప్రతి సంవత్సరం దివాళీ సందర్భంగా మన మార్కెటింగ్ టీం అందరిని పిలుస్తాము. మార్కెటింగ్ టీం అందరూ వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ మన కుటుంబ సభ్యులందరూ కూడా స్వీట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేస్తారు మన ఎండి గారు. సో ఈ సందర్భంగా వెంకటరావు గారు రెండు వాక్యాలు మాట్లాడి తర్వాత ఎండి గారికి గుడ్ ఈవినింగ్ లీడర్స్, అందరికీ దివాళీ శుభాకాంక్షలు. ఈరోజు హ్యాపీ దివాళీ అందరికీ. మన చైర్మన్ గారు, ఎంపీ గారు, మన వంశీ గారు, సార్ అందరూ సమక్షంలో ఇవాళ మనం పూజ చేసుకుని చక్కగా మంచి సంకల్పం చేసుకున్నారు. సంకల్పంలో కూడా మనకి చాలా చెప్తారు. సంకల్పంలో మన గురువు గారు ధర్మార్థ కామ మోక్ష అని చెప్తారు. మనం సంకల్పం చేసుకుని వెళ్ళిపోతాం, వ్రతాలు చేసుకుంటాం, కానీ అది ఏంటో దాని గురించి పూర్తిగా తెలుసుకుంటే రేపు దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయగలుగుతాం. ధర్మ, అర్థ, కామ్య, మోక్ష అంటే ధర్మ అంటే ధర్మం. మనం చేయాల్సిన ధర్మం ఏంటంటే, ఒక ఫ్యామిలీ ఉందంటే ఆ ఫ్యామిలీలో భర్త చేయాల్సిన పని ఏంటంటే బయట ఉద్యోగం చేసి డబ్బు సంపాదించాలి, ధర్మం. భార్య ఏం చేయాలి? సంసారాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్తూ ఉండాలి, హోమ్ డిపార్ట్మెంట్. అది ఆ ధర్మం అన్నమాట. అట్లాగే మనకి మంచి మంచి వెంచర్లు ఇవ్వాల్సిన ధర్మం ఎవరిది? చైర్మన్ గారి కంపెనీది. మరి మన ధర్మం ఏంటి? అమ్మకపోవటం కూడా అధర్మం అవుతుంది. మరి మన ధర్మ మార్గంలో ఉండాలి కదా. మనం ఏం చేయాలి? అమ్మాలి. అంతే మన పని. మన పని ఏంటంటే యాజ్ మార్కెటింగ్ పర్సన్గా ధర్మ అంటే ప్లాట్లు అమ్ముకుంటూ మన ధర్మాన్ని నిర్వర్తించాలి. ఇక నుంచి మన ధర్మం ఏంటి? వాల్యూచి మన మహాదాత్రి అండ్ టెర్రా స్క్వేర్ కావచ్చు, మహాదాత్రి కావచ్చు, సుప్రభాత్ కావచ్చు, అందులో ఉన్న ప్రతి ప్లాట్ కూడా నావి అన్న భావంతో కలిగి మన ఫాదర్ మనకి వారసత్వం ఇచ్చిన ప్లాట్లని మనం ఎలాగైతే అమ్ముకుని క్యాష్ చేసుకుంటామో అట్లాగే మన ఫ్యామిలీ యజమాని ఎవరైతే ఉన్నారో వారు మనకి ఇచ్చారు కాబట్టి దాన్ని మనం ధర్మబద్ధంలో దాన్ని అమ్మాల్సిన అవసరం మనకు ఉంది. అర్థ అంటే డబ్బు, అంతే కదా. డబ్బు సంపాదించాలి. ఎలా సంపాదించగలుగుతాం డబ్బు? మన ధర్మాన్ని పాటిస్తే డబ్బు వస్తుంది. ఏంటి మన ధర్మం? ప్లాట్లు అమ్మటం. మనకేమొస్తుంది? డబ్బు వస్తుంది. అంటే ధర్మ అర్థం అయింది. రెండు కామ అంటే కోరికలు. ఏముంటాయి మన కోరికలు? ఆ తింట్లో సొంత ఇంట్లోకి వెళ్ళాలి, లేదా అప్పులు తీర్చుకోవాలి, లేదా కారు కొనుక్కోవాలి, లేదా గోల్డ్ కొనుక్కోవాలి, అమ్మాయి పెళ్లి చేయాలి, లేదా ఇల్లు సొంత ఇల్లు కట్టుకోవాలి, మంచి ఏవైతే మన కోరికలు ఉన్నాయో ఈ కోరికలు నెరవేరాలి. అవునా కదా. అంటే ధర్మ, అర్థ, కామ్య. నెక్స్ట్ ఏంటి? మోక్షం. ఈ మూడు సాధించాడు ఆటోమేటిక్ మోక్షం వస్తుంది. దాని గురించి మనం ఏం చేయక్కర్లే, సుఖ సంతోషంతో ఉంటాం. అర్థమైందా? అందుకని మన గురువుగారు మన యొక్క గోత్రనామాలతో చక్కగా వారు సంకల్పం చేశారు. ఆ సంకల్పం మనందరం పాల్గొన్నాం, మహాసంకల్పం చేసుకున్నాం. ఈ సంకల్పం మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే ధర్మంగా ప్లాట్లు బిజినెస్ చేసుకుంటూ డబ్బు సంపాదించుకుంటూ మన ఫ్యామిలీ, మనకుంటూ ప్రపంచం ఉంటుంది కదా. ఏంటి మన ప్రపంచం? మన ఫ్యామిలీ, తల్లిదండ్రుల్ని, భార్యని, లేదా స్పౌస్ని, లేదా పిల్లల్ని, లేదా తోబొట్టుల్ని, వీళ్ళందరినీ జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. నా అన్న వాళ్ళందరినీ ఎవరు కాపాడాలి? నేనే అనుకోవాలి. ప్రతి వాళ్ళు కూడా మీరు బలంగా నిలబడితే అందరికీ సాయం చేయగలుగుతారు. మీరు ఎప్పుడు బలంగా నిలబడగలుగుతారు? ఫ్రీ మనీ ఉండాలి మీ దగ్గర. ఫ్రీ మనీ ఉంటే బలంగా నిలబడగలుగుతారు. కాబట్టి ఈ డిసెంబర్ నాటికి, అక్టోబర్, నవంబర్, డిసెంబర్ నాటికి
3 నెలలు ఉంది. 3 నెలల్లో తలా 5 ప్లాట్లు చేసుకుంటూ 5 ప్లాట్లే నేను చెప్తున్నాను, 5 ప్లాట్లు చేసుకుంటూ ఏ కేటర్లు వేసుకున్నా కనీసం ప్లాట్కి 80,000 వస్తుంది. ప్రతి కేటర్కి 80,000 వస్తుంది అనుకుందాం. అంటే 5 ప్లాట్లు చేసి ఎంత వస్తుంది? 4 lakhs వస్తుంది. కరెక్ట్గా ఈ 2.5 monthsలో 5 ప్లాట్లు చేసుకుంటూ 4 lakhs సంపాదించుకుంటూ చక్కగా మీ యొక్క న్యూ ఇయర్ని, అంటే మళ్ళీ న్యూ ఇయర్లో మనందరం కలుస్తాం. న్యూ ఇయర్కి ఎలా ఉండాలంటే ప్రతి వాళ్ళు కూడా డబ్బుకి ఇబ్బంది లేకుండా, ఫ్రీ మనీ కాకపోయినా కానీ కనీసం డబ్బుకి ఇబ్బంది లేకుండా కొత్త సంవత్సరాలకు అడుగు పెడతాం. కొత్త సంవత్సరాలకు అడుగు పెడుతూనే నెక్స్ట్ మన యొక్క న్యూ ఇయర్ టార్గెట్ ఎలా ఉంటుందో దాంట్లో మనం ప్లాన్ చేసుకుందాం. కాబట్టి దివాళీ సందర్భం మీ అందరికీ తెలిసేది ఏంటంటే మన యొక్క లక్ష్మీ పూజ చేసిన లక్ష్మీ కటాక్షం మీ అందరికి కలగాలని, మనందరం కూడా ఈ మహాదాత్రి ఫ్యామిలీలో మన యొక్క ఎండి గారు, చైర్మన్ ఎండి గారు అందరూ కంట్రోల్లో మనం చక్కగా వాళ్ళతో కూడా మనం ఎదగాలని, ఆ ఎదిగే పరిణామంలో మనకున్న ప్రతి ప్రతికూల పరిస్థితిని మన సత్యభామ మరి ఏ విధంగా అయితే నరకాసురుడి నుంచి మన విముక్తి కలిగించి మనకి మంచి రోజులు ఎలా కల్పించినాయో ప్రతి ప్రతికూల పరిస్థితి కూడా మనకు అనుకూల పరిస్థితులుగా ఏర్పడి అందరూ కూడా ఈ యొక్క మీ గోల్స్ ఏవైతే నా గోల్స్ రీచ్ కావాలని నేను సందర్భం కోరుకుంటూ అందరికీ మరోసారి దివాళీ థ్యాంక్ యూ. ప్రెసిడెంట్ గట్రాల దివాళీ సందర్భంగా చెప్పిన విషయాలు ఇచ్చిన విధంగా మనకి లక్ష్మీ కటాక్షం కూడా ఉంది. ఈ సంవత్సరంలో టార్గెట్లా పెట్టుకుంటే మీరు న్యూ ఇయర్కి వచ్చేటప్పటికి మళ్ళీ మనకి ఇట్లాగే మళ్ళీ గెట్ టుగెదర్ ఉంటుంది. ఈ లోపల కూడా మనం దీన్ని సక్సెస్ఫుల్ మీట్ కూడా మళ్ళీ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాము. సో మీరు దీన్ని ఎంత తొందరగా మనకి వెంచర్ అప్రోచ్ చేస్తే అంత తొందరగా మనం సక్సెస్ఫుల్ మీట్ కూడా జరుగుతుంది. సో వన్స్ అగైన్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ కంపెనీ నేను మీ అందరికీ మళ్ళీ దీపావళి శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నా. ఈ సందర్భంగా మన ఎండీ గారిని, మన చైర్మన్ గారిని ఒకసారి వచ్చి మీ అందరికీ దీపావళి శుభాకాంక్షలు చెప్తున్నాను. మహాదాత్రి ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరికి కూడా దీపావళి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. మొన్న మన విజయదశమి రోజు మన కొత్త ప్రాజెక్ట్ మనం ఇనాగ్రేట్ చేసుకోవడం జరిగింది. దాని సందర్భంగా దసరా, దీపావళి 2 ఫెస్టివల్స్ బేస్ చేసుకొని కూడా మన ఒక కాంపిటేటివ్ స్కీమ్ ఒకటి పెట్టడం జరిగింది. గోల్డ్ స్కీమ్, ప్రతి కస్టమర్ కూడా గోల్డ్ స్కీమ్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ గోల్డ్ స్కీమ్లో అందరినీ పార్టిసిపేట్ చేయించాలని చెప్పేసి కోరుకుంటే, ఎందుకంటే మీకు తెలుసు కదా గతంలో కూడా మనం చాలాసార్లు గోల్డ్ ఇచ్చాం. గతంలో 40,000 రూపాయలు, 30,000 రూపాయలు లోపు ఉన్నప్పుడు చాలాసార్లు మనం గోల్డ్ కాయిన్స్ చాలా మందికి ఇచ్చాం. అట్లే సిల్వర్ కాయిన్స్ కూడా ఒక్కొక్కరికి 100 grams, 200 grams వస్తూ 1 kg కూడా సిల్వర్ కూడా ఇచ్చాం. దాంతోపాటు ఆ రోజు అమ్మిన ప్లాట్స్ ఎవరైతే మార్కెటింగ్ వాళ్ళు కొనుక్కున్నారో, అలాంటి మార్కెటింగ్ వాళ్ళు ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తున్నారో గజం 3,000కి 4,000కి అట్లా ఆ ప్లాట్ వాల్యూ గజం 15,000 రూపాయలు పెరిగి అది కూడా పుష్కలంగా లాభాలు తెచ్చిపెట్టింది. అట్లనే గిఫ్ట్ గా ఇచ్చిన సిల్వర్ కాయిన్స్, గోల్డ్ కాయిన్స్ కూడా మంచి ఆపర్చునిటీస్ వచ్చింది. ఎందుకంటే మనం ఇచ్చేది డబ్బు రూపాయలు ఇస్తే ఎక్కడైనా డబ్బు వాల్యూ డే బై డే మనకు వాల్యూ తగ్గుతుంటుంది. అదే ఇట్లా ఆర్టికల్ రూపాయన, వెండి రూపాయన కానీ గోల్డ్ రూపాయన కానీ ఇచ్చుకుంటూ పోతుంటే అది వాల్యూ పెరుగుతూ పోతుంది. ఇప్పుడు మనకి ఆస్తులు ఉంటాయి, చరాస్తులు, స్థిరాస్తులు. స్థిరాస్తులు ఏవి? భూమి లాంటి భవనాలు ఇవన్నీ. ఒకప్పుడు మన తాత తల్లిదండ్రులందరూ కూడా ఏం చేసేవాళ్ళు? స్థిరాస్తులు. మా మనవడికి ఒక 2 ఎకరాలను, మనవాడికి లెక్కేసేవాడు, కొడుకు కూడా లెక్కేవాడు. మా మనవడికి ఒక 2 ఎకరాలని, అంటే మా అమ్మాయికి ఒక 2 ఎకరాలు స్థిరాస్తులు కొని, భూమిని కొని ఇచ్చారు. ఎంత కొన్నారు అప్పట్లో? 5,000, 10,000. అప్పట్లో స్తోమతను బట్టి ఎకరం వచ్చేసి 5,000, 10,000, 1,000 రూపాయలు కొన్న సందర్భాలు కూడా ఉంది. చాలా 100 రూపాయలకు అమ్మిన ఎకరం అమ్మిన సందర్భాలు కూడా ఉంది, మా తాత చెప్తుంటారు. అట్లా మరి ఆ తాత కొన్న స్థిరాస్తులన్నీ ఇవాళ ఏమైనాయి? కోట్ల రూపాయలు పెరిగిపోయింది.
సో అందుకని స్థిరాస్తి మీద పెట్టుబడి అనేది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ థింగ్. కాబట్టి మనం చేస్తున్న పని, మన యొక్క వృత్తి, మనం చేస్తున్నటువంటి జాబ్ ఏంటంటే స్థిరాస్తి మీద పెట్టుబడి పెట్టించేటువంటి కార్యక్రమం చేస్తున్నాం. ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా మనం ఎవరైతే స్థిరాస్తి మీద ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయిస్తామో వాళ్ళకి లాంగ్ టర్మ్ లో బాగా గెయిన్ అయ్యే అవకాశాలు చాలా పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఎక్కడ డౌట్ పడాల్సిన అవసరం. ఎందుకంటే లాస్ట్ 35 years నుంచి నేను ఇదే రంగంలో రియల్ ఎస్టేట్ లో ఉన్నాను. పర్ స్క్వేర్ యార్డ్ వచ్చేసి 50 rupees పర్ స్క్వేర్ యార్డ్, 70 rupees పర్ స్క్వేర్ యార్డ్, 100 rupees పర్ స్క్వేర్ యార్డ్. అట్లానే సంవత్సరం పెరుగుతూ 400, 500, 600 అట్లా పెరుగుకుంటూ పోయి వాళ్ళు వచ్చేసి గజం వచ్చేసి మినిమం ఎంత అంటే 15,000 రూపాయలు గజం. ఎక్కడైనా సరే అవుట్కట్స్ లో గజం ఎంత 15,000 రూపాయలు మినిమం తెలుస్తుంది. ఒకప్పుడు అవుట్కట్స్ లో గజం ఎంత ఉంటే 50 రూపాయలు ఉండేది. సో 50 రూపాయలు కాస్త ఇప్పుడు 15,000 అయింది. అవునా? అట్లా ప్రతి ఇయర్కి ఎంత ఉంది. కమింగ్ ఇయర్ లో ఇంకా పెరగడానికి ఆస్కారం, ఇంకా కమింగ్ ఇయర్ ఇంకా పెరగడానికి ఆస్కారం ఉంది. రాబోయే కాలంలో అది మన చదరపు గజాల్లో ఉంటున్నాం. రాబోయే కాలం మనంతా కూడా చదరపు అడుగుల్లోనే కావాల్సి వస్తుంది. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ బెంగళూరు కానీ, ఢిల్లీ కానీ, బాంబే కానీ చూస్తే అందరూ చదరపు అడుగుల్లోనే పర్చేజ్ జరుగుతాయి. ఇంకా రాబోయే కాలంలో ఇక్కడ కూడా చదరపు గజాలు ఉండదు, చదరపు అడుగుల్లోనే పర్చేజ్ చేయాల్సి వస్తుంది. అటువంటి భూమి అనేది మనం చేసుకునే వ్యాపారం. కాబట్టి ఈ వ్యాపారం మనం అందరూ ఉన్నందుకు కూడా చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవ్వాలి. ఎందుకంటే మనం సంపాదించుకుంటున్నాం, అట్లనే మనం ఎవరి చేత ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తున్నాం వాళ్ళు కూడా బాగా డబ్బు సంపాదించడం, వాళ్ళు కూడా బాగా హ్యాపీగా వెల్త్ క్రియేట్ చేసుకుంటూ తద్వారా వాళ్ళు కూడా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతున్నారు. ఇంకోటి ఏంటంటే మనం చేస్తున్న వ్యాపారంలో ఫస్ట్ థింగ్ గుర్తుపెట్టుకొస్తుంది, మనకు ప్రతి ప్లాట్ మీద మన కమిషన్ రూపాయలు వస్తుంది. ఈ కమిషన్ రూపాయలు వచ్చే డబ్బుల్ని మీరు మళ్ళీ జలసాలతో సరదా ఖర్చుతో ఉపయోగించుకుంటే మాత్రం అది నిలబడదు. ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే కమిషన్ రూపాయలు ఇచ్చే డబ్బుల్ని పర్ఫెక్ట్గా ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయగలిగితేనే ఆ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా మీకు రిటర్న్స్ బాగా ఇవ్వడానికి ఛాన్సెస్ ఉంది. ఇప్పుడు ఉదాహరణకి చెప్పాలంటే గౌతమ్ అదాని మీకు తెలిసే ఉంటుంది. ఈరోజు గౌతమ్ అదాని ఎంటర్ప్రైజ్ కానీ, అదాని పోర్ట్స్ కానీ, అదాని వచ్చేసి గ్రీన్స్ కానీ, ఇట్లా నెంబర్ ఆఫ్ కంపెనీస్ అదాని కంపెనీస్ ఉన్నాయి. అతను మొట్టమొదట అతను నెగిటివ్ ప్లేస్ నుంచి బాంబేకి వెళ్ళడానికి కూడా డబ్బులు లేక కేవలం గుజరాత్ వరకు టికెట్ తీసుకుని, రైల్వే టికెట్ తీసుకుని గుజరాత్ వచ్చేసి గుజరాత్లో ఏం చేయాలని తెలియక కొంతకాలం ఫస్టుల నుండి అయి ఉండి చివరికి గుజరాత్లో డైమండ్స్ బిజినెస్ బాగా దొరుకుతుంది. ఒక జపనీస్ కస్టమర్ని పట్టుకొని అది గుజరాతీ రాదు, సో ఇతనికి వచ్చి జస్ట్ మీడియేట్ చేసి జపనీస్ అక్కడ గుజరాత్ వజ్రాల వ్యాపారం చేస్తున్నారు కాబట్టి ఆ వజ్రాల వ్యాపారం దగ్గర నుంచి కొంత వజ్రాలు జస్ట్ మీడియేటర్ ఉండేసి జపనీస్ వ్యక్తికి డైమండ్స్ కొనిచ్చాడు. ఈ డైమండ్స్ కొనిపించడం వల్ల అతనికి వచ్చిన మొట్టమొదటి కమిషన్ జీవితంలో 10,000. అంతా ఈ 10,000 అంటే అతని ఈరోజు పెద్ద ఎంటర్ప్రెన్యూర్ కూడా, పెద్ద బిజినెస్ మ్యాన్ కూడా అతను కెరీర్ ఎక్కడ స్టార్ట్ చేశాడు? కమిషన్తో స్టార్ట్ చేశాడు. అర్థమైందా? ఈ కమిషన్నే కరెక్ట్గా ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసుకుంటే పోతే అది మనకి మంచి రిటర్న్స్ ఇవ్వడానికి ఆస్కారం. ఇప్పుడు మేమున్నాను, నా కెరీర్ కూడా మొట్టమొదటి మార్కెటింగ్స్లో స్టార్ట్ అయ్యాను. నేను కూడా మొట్టమొదటి సంపాదించింది కమిషన్సే. కమిషన్స్ రూపాయలు సంపాదించిన డబ్బుల్ని ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసుకుంటూ వచ్చి ఇవాళ ప్లాట్ పై ఇన్వెస్ట్ చేయడం వల్ల అవన్నీ బాగా పెరిగి మనకి ఇప్పుడు మంచి రిటర్న్స్ వచ్చాయి. తద్వారా ఇప్పుడు మనం మంచి ల్యాండ్స్ కొనుక్కొని ఇప్పుడు ఒక 10 మందికి స్టాక్ పాయింట్ చేసి 100 మందికి మనం ఫీడింగ్ ఇవ్వగలుగుతాం, 100 మంది ఎంప్లాయీస్ క్రియేట్ చేసుకుని ఒక ఆఫీస్ మెయింటైన్ చేసుకుంటున్నాం. మనం బాగా డబ్బు సంపాదించుకుంటూ ఇది ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది పెరుగుకుంటూ పోయింది కాబట్టి మనం బాగా గ్రో అయ్యాం. ఇట్లానే కమిషన్ అనేది తక్కువ అంచనా వేయకండి. ఈ కమిషన్ అనేది మనకి భవిష్యత్తులో చాలా బ్రహ్మాండమైన పెట్టుబడి. కాబట్టి దీన్ని ఎట్లా ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసుకునే దాన్ని బట్టి ఆధారపడి ఉంటుంది. ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర డబ్బులు వస్తాయి. వచ్చిన డబ్బుల్ని కొంతమంది సేవింగ్ చేసుకుంటారు. సేవింగ్స్ చేసుకోవడం అంటే అతను ఒక 50,000 రూపాయలు ఇన్కమ్ వస్తే 10,000 రూపాయలు బ్యాంకులో సేవింగ్ చేసుకుంటారు. అవునా? ఈ సేవింగ్ రూపాయలు వచ్చే డబ్బులు దాని మీద పెద్ద రిటర్న్స్ రావు. కొంతమంది వచ్చేసి ఖర్చు పెట్టేస్తారు. వచ్చిన డబ్బులు వచ్చి ఖర్చు పెట్టడం, లేదంటే వాటికి నీడ్స్ అవసరాలు ఏవైతే ఉంటాయో, అంటే కార్లు కొనుక్కోవడం అనవసరంగా, అంటే డబ్బులు లేనప్పుడు కారు మెయింటైన్ చేయడం, డబ్బులు లేనప్పుడే పెద్ద పెద్ద ఆర్టికల్స్ లాంటి పెద్ద అద్దె కట్టుకునే స్థాయి చిన్నదైనా పెద్ద ఇంట్లో అద్దె కొనట్ల కొంచెం లావిష్గా డబ్బులు ఖర్చు పెట్టే వాళ్ళు సెకండ్ పర్సన్స్ ఉన్నారు. థర్డ్ పర్సన్స్ ఉన్నారు, ఇన్వెస్టర్స్ ఉంటారు.
ఇప్పుడు మనకు వచ్చిన డబ్బుల్ని ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసేవాడే బాగా రిటర్న్స్ సంపాదించుకుంటాడు. సేవింగ్ చేసే వ్యక్తి బ్యాంకులో వచ్చేటువంటి కేవలం నామమాత్రపు వడ్డీ రూపాయన వచ్చేటువంటి 6%, 7%, లేదంటే 10% ఏదో వస్తుంది. ఆ డబ్బులతో మనం రిటర్న్స్ లెక్కేసుకుంటే, అసెట్స్ మీద రిటర్న్స్ లెక్కేసుకుంటే పెద్దగా రావు. ఎవరైతే వచ్చిన డబ్బుల్ని పర్ఫెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసుకుంటా పోతారో, ఎక్కడెక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేయాలి, ఎక్కడెక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేస్తే డబ్బులు బాగా వస్తాయి, ఒకటి గోల్డ్, ఒకటి వచ్చేసి సిల్వర్, ఒకటి వచ్చేసి భూమి, ఎక్కడైతే ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసుకుంటే వెళ్ళిపోతుంటారో ఆ చోట ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసిన వ్యక్తి బాగా సక్సెస్ అయ్యి రిటర్న్స్ బాగా సంపాదించుకొని జీవితంలో కోట్లాది రూపాయలు సంపాదించుకోవడానికి ఆస్కారం ఏర్పడుతుంది. సో దట్ ఈస్ ద ఇన్వెస్ట్మెంట్ పాయింట్. ఒకటేంటి ఇన్వెస్ట్మెంట్, ఇంకోటి సేవింగ్స్, ఇంకోటి ఖర్చు పెట్టడం. సో మనం చేస్తున్న పాయింట్ ఏంటంటే మన కస్టమర్స్ మనం ఏం చెప్తున్నాం, సేవింగ్ చెప్తున్నాం, ఇన్వెస్ట్మెంట్ చెప్తున్నాము. సో ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది హైయెస్ట్ రిటర్న్స్ ఇచ్చేటువంటి ఒక సాధనం. అటువంటి ట్రేడ్ లో ఉన్నాం, అటువంటి వృత్తిలో మనం ఉన్నాం కాబట్టి మనం చేస్తున్న దాంట్లో 100% మంచి సంకల్పం ఉంటుంది. అట్లనే మనం ఎవరైతే కస్టమర్ ఒక ప్లాట్ ఇప్పించామో 10 years తర్వాత అందం 10 times అతనికి ప్లాట్ కాస్ట్ పెరిగినప్పుడు వల్ల అతను కూడా బెనిఫిట్ అవుతాడు. మీరు సంపాదించిన కమిషన్ కూడా దుర్వినియోగపరచకుండా ఎప్పుడైతే పర్ఫెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసుకుంటూ వెళ్తారో తద్వారా మీరు కూడా సక్సెస్ఫుల్ అవడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ పాయింట్ మైండ్ లో పెట్టుకుని మనం చేస్తున్న పనిలో సక్సెస్ అవ్వాలి అని కోరుకుంటూ మంచి సంకల్పం చేసుకుని ఈ దీపావళి రోజు నాడు మంచి కెరియర్ ని బిగిన్ చేస్తారని చెప్పి ఆశిస్తున్నాను. ఏమైనా లోటుపాట్లు, అపోహలు, ఈ ఫీల్డ్ ఎట్లా రాణించాలి, ఎట్లా నేను షైన్ అవ్వాలి అనేటువంటి అపోహలే పెట్టుకోకండి. ఎందుకంటే ప్రతి మనిషి పరిగెత్తలే. ఫస్ట్ లో పుట్టంగానే చిన్నగా పాగుతాడు, తర్వాత దేగుతాడు, తర్వాత చిన్న చిన్న బుడబుడ అడుగులేస్తాడు, తర్వాత నడుస్తాడు, తర్వాత పరిగెత్తాడు. అట్లానే కెరీర్ బిగినింగ్ లో కూడా ప్రతి ఒక్కరు కూడా అందరిలా పరిగెత్తాలంటే కుదరదు. అందరిలాగా వెంకటరావు లాగా 100 ప్లాట్లు ఎక్కడైనా 6 నెలలు చేయాలంటే కష్టమైంది. పరిగెత్తడానికి మరి చిన్నప్పుడు గుడి నడకలు అన్ని నడుచుకుంటూ వచ్చి ఈ స్థాయికి వచ్చాడు. మరి ఆ స్థాయికి రావాలని కోరుకోవాలి అండి. సో ఆ స్థాయికి రావాలని కోరుకోవాలి కాబట్టి ఆయన కూడా పర్ఫెక్ట్ ఇన్వెస్టర్. నేను చెప్పిన ఉదాహరణని ఆయన కూడా మంచి ఇన్వెస్టర్. అట్లానే చాలా మంది ఉన్నారు నన్ను ఫాలో అవుతూ ఉన్న వ్యక్తులు, చాలా మంది మా పాత కంపెనీలో ఉన్న వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు. ఎవరైతే వాళ్ళు చాలా మంది నన్ను ఫాలో అయ్యారు ఆ టైంలో వాళ్ళందరూ కూడా ఈరోజు కోటిస్తున్నారు. ఎవరైతే వచ్చిన డబ్బులు కార్లకి గీర్లకి అన్ని ఖర్చులు పెట్టుకుంటే వెళ్ళిపోయి ఖర్చు ఖర్చు చేసుకోవడం, వాళ్ళందరూ టైం కాలేదు, మళ్ళీ ఎక్కడేసిన గొంగలు అక్కడే ఉన్నట్టున్నారు. వాళ్ళ ఎందుకంటే మేము ఎంత కష్టపడ్డాం, వాళ్ళు అంత కష్టపడ్డారు. మా కష్టంలో మా కష్ట ఫలితం అంతా కూడా ఇన్వెస్ట్మెంట్ రూపంలో ఉండడం వల్ల మా రేట్లు బాగా పెరిగాయి, తద్వారా బాగా గెయిన్ అయ్యాం. వాళ్ళు కష్టపడ్డారు బాగా, వాళ్ళు కూడా అంతే డబ్బు సంపాదించారు. కానీ వాళ్ళు ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ చేయకుండా ఖర్చులు పెట్టుకుంటాను, లేదంటే ఏదో బ్యాంకులో డబ్బు జస్ట్ నామినల్ గా డిపాజిట్ చేసుకుంటా వెళ్ళిపోవడం వల్ల తద్వారా వాళ్ళు గెయిన్ కాలేదు. సో అందుకని ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇస్ ద చాలా ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్. సో ఇన్వెస్ట్మెంట్, రియల్ ఎస్టేట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇస్ ద బెస్ట్ కంపేర్ టు ఆల్ అదర్స్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు గోల్డ్ పెరుగుతుంది, మళ్ళీ ఒకసారి తరగడం కూడా ఆస్కారం. ఇవాళ రేపు చూసారు మొన్న ₹1,00,000 ఉంది, ఇవాళ 130 ఉంది, 140 దాకా వెళ్ళి మళ్ళీ ఇవాళ 140 వచ్చేసింది. చెప్తాను అప్పటి నుంచి చాలా ఉంటాయి జనరల్ గోల్డ్ కూడా గవర్నమెంట్ బేస్ చేసుకుని పాలసీ బేస్ చేసుకుంటే, కానీ ఈ ల్యాండ్ వచ్చేసి గవర్నమెంట్ పాలసీ బేస్ చేసుకుని కాదు. ఇక్కడ గవర్నమెంట్ పాలసీ సంబంధం లేదు. ఈ ల్యాండ్ రేట్ ఎప్పటికప్పటికి ఎప్రిషియేట్ అవ్వడం కారణం ఏంటంటే జనాభా పెరుగుదల. ఇవాళ 100 కోట్లు ఉంటే రేపు 120 కోట్లు, తర్వాత 150 కోట్లు, 160 కోట్లు, 170 కోట్లు. ఇట్లా జనాభా పెరిగేకుంది మనకి ల్యాండ్ కంపల్సరీగా అవసరం కాబట్టి అవసరమైనటువంటి విషయం డిమాండ్ ఎక్కువ ఉంటుంది. కాబట్టి ఆ డిమాండ్ ఉన్న ప్రతి ప్రాజెక్ట్ కూడా దానికి ఎక్కువ రేటు పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది తప్ప తరిగే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి కంపేర్ టు గోల్డ్, కంపేర్ టు సిల్వర్, ఎందుకంటే తాత్కాలికంగా అట్లా పెరిగినా కూడా స్టాండర్డ్ రిటర్న్స్ ఇచ్చేది మాత్రం మన ల్యాండ్ అని చెప్పేసి మరోసారి మీ అందరికీ మనం చేస్తూ ఈ దీపావళి సందర్భంగా మరోసారి శుభాకాంక్షలు తెలుస్తూ మీరు ఈ ప్రాజెక్ట్ చాలా ఫాస్ట్గా చాలా ముందుగా, ఎందుకంటే 100 feet వైడ్ 300 feet వైడ్ రోడ్ అంటే మాటలు కాదు. తిరుమల మన రింగ్ రోడ్, అవుటర్ రింగ్ రోడ్ ఎంత చేసుకుంటాం కంపేర్ టు అవుటర్ రింగ్ రోడ్లో ఉన్న మెయిన్ రోడ్డు, మళ్ళీ సర్వీస్ రోడ్, అంత పెద్ద రోడ్డు ఇప్పుడు మన వెంచర్ కానుకొని వస్తుంది ప్రాజెక్ట్. సో దీన్ని హార్ట్ కేక్ లాగా మనం అమ్మేయచ్చు బై
గాడ్ గ్రేస్ వల్ల మనకి అటువంటి అవకాశం వచ్చింది. ఎవరు ఇవాళ మాకు 300 ఫేస్ రోడ్ ఫేసింగ్ ల్యాండ్ కావాలంటే కూడా ఎవరు అమ్మే స్థితిలో అక్కడ రైతులు ఎవరు లేరు. సో మనం కొన్న తర్వాత అది అవకాశం వచ్చింది కాబట్టి దాన్ని ఆ అవకాశాన్ని మీరందరూ కూడా ఉపయోగించుకొని తద్వారా బాగా డబ్బు కమిషన్ రూపాయలు సంపాదించుకొని ఆ డబ్బులు మళ్ళీ వేస్ట్ చేయకుండా మళ్ళీ పర్ఫెక్ట్గా మీరు ఇన్వెస్ట్ చేయాలని కోరుతూ ఇందుతో ముగిస్తారు. థ్యాంక్ యూ. ఈ సందర్భంగా నేను చెప్పదలుచుకున్న ఒక మాట ఉంది. కమిషన్ గురించి ఎలా ఇన్వెస్ట్ చేయాలో, రియల్ ఎస్టేట్ ఎలా ఇన్వెస్ట్ చేయాలో దాని సందర్భంగా మీరు అందరూ ఎక్కువ భాగం కొత్త వాళ్ళు కాబట్టి నేను కెనరా బ్యాంక్లో పనిచేస్తున్నప్పుడు ఈసారి నేను చెప్పినట్టే మీకు ఇలాగే కమిషన్ల మీద డెవలప్ అయింది స్టెప్ బై స్టెప్. నేను అప్పుడు ఆఫీసర్, సో అప్పుడు నా దగ్గర దిల్షునర్ ఆఫీసర్ ఉన్నప్పుడు నేను వచ్చి ప్రసాద్ గారు ప్లాట్ కొనండి అన్నారు అప్పుడు. సో నేనేమో అడుగుతానికి వచ్చాను కదా, నా స్వార్థంతో కూడా సార్ మా దాంట్లో ఒక అకౌంట్ ఓపెన్ చేయమంటే నేను చేత ఒక అకౌంట్ ఓపెన్ చేయించాను. తర్వాత అకౌంట్ ఓపెన్ చేయించిన తర్వాత ఏమన్నారంటే సార్ మా దాంట్లో విజయవాడ రోడ్లో అంతా 100 రూపాయలు అయితే 100 రూపాయలు ప్లాట్. సాయి పేరు సాయి మయూరి అంటే మా ఇద్దరు పాపలకి 2 ప్లాట్లు తీసుకున్నాం 100 రూపాయలు. సో తర్వాత ఆయన సార్ మీరు తీసుకుంటాం కాదు మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా కొంచెం మీ కొలీగ్స్ కూడా అమ్మి పెట్టండి సార్ అన్నారు. సరే అమ్ముదామని అప్పుడు కమిషన్ అంటే ల్యాండ్స్ అమ్ముదాం అంటే నేను ఉద్యోగం చేస్తా, ఇప్పుడు కమిషన్ అంటే బాగుంటుంది బాగోదు అనుకుని నేను ఫీల్ అయ్యింది. ఆయన ఇప్పుడు మీకు చెప్పినట్టే కమిషన్ అనేది ఏంటంటే ఇప్పుడు అంబానీ కాదు అదానీ కాదు, ప్రతి బిజినెస్ వాడు కానీ ప్రతి మన సినిమా నిర్మాతలు కానీ సినిమా ప్రొడ్యూసర్స్ సినిమా యాక్టర్స్ కూడా బయటకు వస్తున్నారంటే దేనికి వస్తున్నారు? వాళ్ళ కమిషన్ వాళ్ళ ప్రోడక్ట్ని వాళ్ళ పిక్చర్ని మొబిలైజ్ చేసుకోవడానికి వస్తున్నారు. అది ఒక టైప్ ఆఫ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్. అంటే అది వాళ్ళకి కమిషన్ లాగా అది వాళ్ళకి ఇచ్చి మన ఇది ఉంటుంది కదా అమౌంట్, ఆ అమౌంట్ని వాళ్ళు తీసుకోవాలంటే వాళ్ళు కూడా చెప్పుకోవాలి బయటకు వచ్చి. సో కమిషన్ అనేది పబ్లిసిటీ అనేది ప్రతి వ్యాపారంలో ఉన్నది. సరే నేను అప్పుడు బ్యాంకులో తీసుకున్నాయి తర్వాత అమ్ముకుంటే నాకు ఆ రోజుల్లోనే 25 lakhs 30 lakhs వచ్చింది. సో నా ఇద్దరు పిల్లల్ని అమెరికాలో చదివించాను నేను, ఇద్దరు ఆడపిల్లలు నాకు. సో ఆ ఇద్దరు ఆడపిల్లలు అమెరికాలో చదివించిన తర్వాత నేను ఆ జనరల్గా ఆ పిల్లలు వాళ్ళే కట్టుకుంటారు అనుకుంటారు చాలా మంది నా కొలీగ్స్ అందరూ. సో నేను అట్లాగేమి ఫీల్ అవ్వాలి, వాళ్ళని కట్టుకునేదండి నేనే కట్టుతానని వాళ్ళు తెలియకుండా ఆ చిన్న ప్లాట్లు ఆ రోజుల్లో నేను 100 రూపాయలు కొనాలి అమ్ముకుంటే నాకు 25 lakhs వచ్చింది. ఇద్దరు పిల్లల చదువు అయిపోయింది దాంట్లో. సో అలాగే ఇన్వెస్ట్మెంట్ నేను చెప్పినట్టు మీరు కమిషన్ వచ్చినప్పుడు గుడ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్లో పెట్టాలి. మా చంద్రశేఖర్ కూడా ప్రతి కమిషన్ మళ్ళీ అదే వెంచర్లో ఒక 5-6 ప్లాట్లు కొనుక్కునేవాడిని. దాన్ని ఇప్పుడు ప్రత్యక్షంగా మన కంపెనీలో ఈ వెంకట్రావు గారు ఫాలో చేస్తున్నాడు అదే పద్ధతి. ప్రతి చోట ఎక్కడ కొన్నా నేను ఒక 2-3 ప్లాట్లు ఉంచుకునేలాగా ప్లాన్ చేస్తున్నాను. సో మీరు కూడా అలాగే కమిషన్ తీసుకున్న తర్వాత దాంట్లో ఇన్వెస్ట్ చేసి దాని మీద 4 డబ్బులు సంపాదించుకోవాలనుకోవాలి. కానీ కారు అవసరం లేకపోయినా కారు కొంటాం, ప్లాట్ అవసరం లేకపోయినా పెద్ద ప్లాట్లోకి అలాంటివి వెళ్తాం, అలాంటివి చేసుకోకూడదని నా తరఫున కూడా మీకు అడ్వైజ్ చేస్తున్నాను. సో వన్స్ అగైన్ దివాళీ శుభాకాంక్షలు అందరికీ. ఇప్పుడు ఈ సందర్భంగా మన వెంకట్రావు గారి డైరెక్టర్ మన అంకబాబు గారు ఒక 6 అప్లికేషన్స్ మనకి దివాళీ సందర్భంగా వేస్తున్నారు మన టీం తరఫున. మన కొత్త వెంచర్లో ఎంపీ గారు చెప్పిన వెంచర్ మనం డిసెంబర్ లోపల వచ్చేయాలనుకుంటున్నాం కదా. సో ఇట్లా 100 అందరూ నాగరాజు గారు వస్తారండి. ఈయన మన దగ్గర ఆల్రెడీ కృష్ణ వ్యాలీలో ఆల్రెడీ తీసుకున్నారు ఒక వెంచర్. సో వన్స్ అగైన్ ఇన్వెస్టింగ్ వన్స్ అగైన్ అనదర్ మేడం గారి పాప కూడా నాకు తీసుకుంటారు. ఈ సందర్భంగా అంకబాబు గారికి
కంపెనీ తరఫున శుభాకాంక్షలు అండ్ మన ఎండి గారు మీ అందరికీ దివాళీ సందర్భంగా స్వీట్స్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తారు. సో అందరూ లోపలికి వచ్చేసి 1 by 1 అందరూ ఇట్లా వెళ్ళిపోతాం అంటే అది ఇళ్ళకెళ్ళి మీరు చేసుకోవాల్సిన పనులు కూడా చాలా ఉన్నాయి. సో వీఆర్ డిస్పర్సింగ్ హ్యాజ్ అంకబా అట్లా ఒక చైర్ బట్టి 2 లైన్ లైన్ బట్టి వాళ్ళు అక్కడే కూర్చుంటారు. ఈ లైన్ బాలాజీ ఈ లైన్ ఒక్కొక్క లైన్ ఒకేసారి ఈజీ స్టాఫ్ నుంచి వెళ్ళిపో నేను ఫస్ట్ జిఎం లాంటి ఉంటా తర్వాత తీసుకుంటాను. జిఎంలో మీరు కూర్చోండి తర్వాత తీసుకుంటాను. బాలాజీ స్టాఫ్ వీడియో వీడియో ఈ దాంట్లో పెట్టుకో టేబుల్ ఇందులో అయిపోయారా ఉన్నారా మీరు లేకపోతే ఇక్కడ ఎవరు ఉన్నారో మార్కెట్ మనుషులు ఒకసారి పిలవనా సార్ మళ్ళీ ఇక్కడ
ఇంకొస్తా రండి జేమ్స్ అందరు రండి. ఆయన కూడా మంచిగా గోవింద్ ఇది నా టేబుల్ పెట్టాను. సరే ఇద్దరికి ఒకటి రెండు డబ్బాలు ఎలాగ ఫోటో వీడియో ఒకదాన్ని నేను బాగా కట్టుకుంటాను. కుర్చీల మీద పెట్టద్దు దయచేసి, కుర్చీల మీద పెట్టద్దు దయచేసి. హ్యాపీ దివాళీ, హ్యాపీ దివాళీ, హ్యాపీ దివాళీ, హ్యాపీ దివాళీ, హ్యాపీ దివాళీ. అదే ఎవరి నుంచి మీరు వచ్చారు? ఇది అయిపోయినాక ఇటు వచ్చాయి వీడియో తీయండి అయితే వీడియో తీయండి సార్. ఇంకా బాగా ఇదే తీసుకురా. కుర్చీలో పడుకొని చూసుకో. పట్ల మీద పడుకొని చూసుకోండి. అయిపోతే మాత్రం టేబుల్ మీద పెట్టండి. రాజు కొంచెం ముందుకు రండి, హ్యాపీ దివాళీ, హ్యాపీ మీరు కొంచెం ముందుకు రండి రాజు గారు, దివాళీ. కనపట్లేదు మీరు. అందరు కవర్ అయ్యారా? సార్ ఇక్కడ పెట్టండి సార్. ఏది కింద పడేది. హ్యాపీ దివాళీ, హ్యాపీ దివాళీ, మీకు రాదు రైట్. హ్యాపీ దివాళీ, హ్యాపీ దివాళీ. దాన్ని పెట్టదు కలిపి తల చేతి పట్టుకో. అలా చేతి పట్టుకో. హ్యాపీ దివాళీ, హ్యాపీ దివాళీ, హ్యాపీ హ్యాపీ దివాళీ. హ్యాపీ హ్యాపీ దివాళీ. రవీంద్ర వస్తే మనకి ఈ రోజు చాలా పండగ వాతావరణం వచ్చింది. అదే మరి అదే ఇంతకాలం నానతను రవీంద్ర లాఫింగ్ బుద్ధలు అంటాడు. అన్ని బుద్ధలు వేసుకొచ్చేస్తాయి కదా అన్ని. రవీంద్ర వచ్చిన మొన్న మనకి పండగ వాతావరణం వచ్చేసింది. ఇక ఏం పడేమో ఓకే. ఈ దీపావళి ఇయర్ చెప్పండి. హ్యాపీ దీపావళి 2025. సార్ రండి సార్. రవీంద్ర తీసుకొచ్చారా ఏంటి? తీసుకొచ్చారు స్వీట్సా? స్పెషల్ స్వీట్ స్పెషల్ స్పాన్సర్డ్ బై మై వైఫ్. హోమ్ మేడ్ అయితే తింటాం. హోమ్ మేడ్ ఏది కింద పడేయద్దు. రెండు చేతులు పట్టుకోండి. అలాగే. హోమ్ మేడే సార్. అది తీసుకొని తినండి. హోమ్ మేడ్ అయితే తింటాం. హ్యాపీ హ్యాపీ దివాళీ, హ్యాపీ హ్యాపీ దివాళీ, హ్యాపీ దివాళీ 2025. స్పెషల్ స్వీట్ అందరూ చదవండి. మేడ్ బై మై మేడం.
ఓ, సార్ తీసుకోండి. సార్ తీసుకో సార్కి డబ్బా అలాగే. మొత్తం రాజు గారు వచ్చి నిలబడండి. ఇంకా పొగ వచ్చేసింది ఇంకా తీసుగా తెచ్చారు మళ్ళీ అది చెప్పలేదు తీసుకోండి సార్. అయిపోయింది.
అంకబా అట్లా ఒక చేయబట్టి రెండు లైన్ లైన్ బట్టి వాళ్ళు అక్కడే కూర్చుంటారు. ఈ లైన్ బాలాజీ ఈ లైన్ ఒక్కొక్క లైన్ ఒకేసారి ఈజీ కలిసే వచ్చి అదేనా 15 స్టాఫ్ నుంచి నేను కస్టమర్ జిఎం లాంటి ఉంటా తర్వాత తీసుకుంటాను. జిఎంలో మీరు కొంచెం తర్వాత తీసుకుంటాను. బాలాజీ స్టాఫ్ వీడియో వీడియో ఫోటో పంపిస్తాను. ఓపెన్ అయితే లేదు. ఈ దాంట్లో పెట్టుకో టేబుల్ అయిపోయారా? ఉన్నారా మీరు? లేకపోతే ఇక్కడ ఎవరు ఉన్నారా? మార్కెటింగ్ వాళ్ళు ఒకసారి పిలవనా? సార్ మీరు రండి. లేకపోతే ఎవరు ఉన్నారు బయట? ఇంకొస్తుంది.
రండి జేమ్స్ అందరు రండి. ఆయన కూడా మంచి గోవింద్ ఇది నా టేబుల్ పెట్టాను. ఇద్దరికి ఒకటి సరిపోయింది, రెండు డబ్బాలు. ఫోటో